We are starting the today's webinar. On behalf of Pune Vidyarthi Grahats College of Engineering and Technology and GK Patte Mani Institute of Management Pune, I, Mrs. Vaidehi Sovani, Assistant Professor of Department of ENTC, take the opportunity to welcome Honorable Shri Subhash Jirge, Chairman Pune Vidyarthi Graha, Honorable Professor R.S. Kamble, Secretary Pune Vidyarthi Graha and Director of our college, Honorable Shri Sunil Redekar, Registrar Pune Vidyarthi Graha and Director of our college, Honorable Professor R.G. Kaduskar, Director of our college, respected Dr. Kalyani Kulkarni, Principal, respected Professor Jagdish Bhide, Founder and Director of Bhide's Science Classes and today's eminent speaker, Ms. Vedika Kulkarni, today's youngest speaker, pursuing BTech from IIT Guwahati, and all my dear participants. I welcome you all for the webinar on getting ready for CET. आपल्या सर्वांनाच सध्या माहिती आहे की पॅन्डेमिक सिच्युएशन कोविडची सुरू आहे आणि आपण वेगवेगळ्या परिस्थितीचा सामना करत आहोत आणि त्याच्यातनं बाहेर पडून परिस्थितीशी जुळवून पण घेत आहोत. आजचा वेबिनार हा त्याचंच एक उदाहरण आहे. ऑल ओव्हर महाराष्ट्र वी हॅव ऑर्गनाइज दिस वेबिनार. त्यामुळे पार्टिसिपंट्स पूर्ण महाराष्ट्रामधले ह्या वेबिनारला आता जॉईन झालेले आहेत. ॲट अवर होम वी आर सेफ अँड वी आर अटेंडिंग दिस वेबिनार. सो आय वेलकम यू अगेन. सर्वप्रथम मी आता 12वीला पास झालेल्या सर्व मुलांचं अभिनंदन करते. अँड नाऊ स्टुडंट्स, be ready to get some constructive guidelines from the experts to crack the CET. We'll start this session with some focused thoughts by our principal, Dr. Kalyani Kulkarni. I request Madam to take over the session. Thank you, Vaidehi Madam. A very good morning to all of you, respected parents and my dear students. On behalf of Pune Vidyarthi Graha and the Engineering and Management Institute, the institute committed to India's vision of Atmanirbhar Bharat to create self-reliant individuals, engineers that have the capability to deliver the innovative quality products to the nation. I welcome you all for this important session. Important, friends. Why important? As you are about to appear for the engineering entrance examination. You have taken sincere efforts and you are working hard to succeed in this examination. At this point, what you need is few brush-up tips, what to do, when to do in these last few days, and so on and so forth. Many questions, many doubts, and many dreams. PVG's college has come up with an opportunity for you to interact with people seasoned in this field. We believe this webinar will give a grand boost to your preparation. Friends, you are now ready to join the college life and hence waiting for exams to start soon. So without further ado, let us begin with today's session. Over to you, Vaidehi Madam. Yes, thank you, Madam. Moving ahead, I would like to introduce today's speaker, Professor Jagdish Bhide. Namaste. Sir has completed his graduation in electronics and telecommunication in year 1988. After that, till 1992, he worked as customer support engineers in Ultramatrix Systems Private Limited, a US collaboration company. More than 8 years after that, he worked as lecturer in Modern College, Shivajinagar. From 2001 till date, he is teaching physics for standard 11th and 12th and all entrance exams like MHT CET, JEE, NEET, KVPI, etc. He is founder, director of Bhide's Science Classes, having branches at Kothurud and Sinhagad Road. Sir, we are thankful to you for accepting our invitation, and we are now, everyone is eager to listen to you.
So I am handing over the mic to you. Can you please start? थँक्स अ लॉट. पुणे विद्यार्थी गृह संस्थेचे सर्व पदाधिकारी, कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगचे प्राचार्य मिसेस कुलकर्णी, या ऍडमिशन कमिटीचे सर्व प्राध्यापक सहकारी, यांचे मी सुरुवातीलाच आभार मानतो की आज इथे लॉग इन केलेल्या सर्व स्टुडंट्स आणि पेरेंट्सशी संवाद साधण्याची त्यांनी मला संधी दिली आहे. त्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप आभार मानतो. माय डिअर फ्रेंड्स, डोंट टेक एनी काइंड ऑफ टेन्शन, कारण सर्वात जास्त वेळ प्रिपरेशनला तुम्हाला मिळालेला आहे. सो आय वुड से दॅट यू आर व्हेरी मच फॉर्च्युनेट टू हॅव सच अ लॉंग पीरियड फॉर युअर प्रिपरेशन. कदाचित काही स्टुडंट्सना एव्हाना थोडासा कंटाळा आला असेल, कधी एकदा परीक्षा होती असं वाटत असेल, पण आता मी तुम्हाला काही ज्या गोष्टी सांगतोय त्या मात्र तुम्ही अगदी प्रामाणिकपणे याच्या पुढच्या 10-15 डेज मध्ये आपल्याला करायच्या आहेत, सो दॅट तुम्ही जो काही अभ्यास गेले वर्ष 2 वर्ष केलेला आहे 11th पासून, त्या सगळ्याचं चांगलं आउटकम हे आपल्याला बघायला मिळेल. आता आपल्याला काही टेक्निकल गोष्टी या एक्झाम बद्दलच्या ज्या आहेत त्या मी तुम्हाला या इथे दाखवतोय. पहिल्यांदा या आपल्या एक्झामचा फॉर्मॅट सगळ्यांना माहिती आहे, एकदा जस्ट आपण पटकन तो ब्रशअप करूया. आपल्याला PCM या 3 विषयांची 200 मार्कांची एक्झाम द्यायची आहे आणि त्याच्याकरता ड्युरेशन 180 मिनिट म्हणजे 3 तासाचं ड्युरेशन या आपल्या एक्झामसाठी आहे. यावर्षी PCM तिन्ही क्वेश्चन पेपर्स ऍट ए टाइम दिले जाणार आहेत. त्यातल्या फिजिक्सचे 50 MCQs, 1 मार्क पर MCQ, अँड फॉर दॅट 45 मिनिट विल बी गिवन. म्हणजे विचार करा, जस्ट टू सॉल्व ईच MCQ वी आर हॅव्हिंग हार्डली 54 seconds. Really, it is a tough job to solve each MCQ in 54 seconds. बघूयात आपण ते कसं पॉसिबल करायचं. केमिस्ट्री इज हॅव्हिंग सेम टाइप 50 MCQs, 1 मार्क पर MCQ, 45 मिनिट टाइम ड्युरेशन अँड पर MCQ 54 seconds. Mathematics 50 MCQs but 2 marks per MCQ, obviously double the time duration, that is 90 minutes, means per MCQ we are having 108 second time duration. हा आपला जनरल फॉर्मॅट झाला. म्हणजे 150 MCQs इन ऑल आपल्याला सॉल्व करायचे, 180 मिनिटचा आपल्याला टाइम पिरियड आहे. आता हे जे सगळे MCQs आहेत, प्रत्येक विषयाचे 50 MCQs, त्यातले 10 MCQs आर बेस्ड ऑन स्टँडर्ड 11. लक्षात घ्या, 20% वेटेज इज फॉर सिलेबस फ्रॉम स्टँडर्ड 11 and 40 MCQs are based on syllabus of standard 12. हा त्या साधारणपणे आपल्या एक्झामचा पॅटर्न. आता कशा कशा प्रकारचे क्वेश्चन्स आपल्याला विचारले जाणार आहेत हे सगळ्यांनी नीट लक्षात घ्या. Out of 50 MCQs of each subject, roughly, हा खूप हार्ड अँड फास्ट फॉर्मॅट नाहीये. रफली वी कॅन डिव्हाइड 50 MCQs in these 4 types. पहिला टाइप around 10 MCQs, say around 20% are direct theory based. म्हणजे बरोबर एका लाईन मध्ये आपल्याला हे सगळं थिअरी क्वेश्चन हा सॉल्व करता येणार आहे. ABCD चॉईसेस वाचले की इमिजिएटली तुम्ही सांगू शकता की येस, दिस इज द चॉईस, करेक्ट चॉईस, आणि तो तुम्ही मार्क करू शकता. म्हणजे डायरेक्ट थिअरी बेस्ड क्वेश्चन वाचायचा, ABCD मधलं आन्सर मार्क करायचं, असे डायरेक्ट थिअरी बेस्ड. ह्या क्वेश्चनचं महत्व म्हणजे आपल्याला अत्यंत मायन्यूट पॉइंट्स प्रत्येक टॉपिक मधले
हे इथे विचारले जाणार आहेत. अनेक वेळेला आपण एक्सपेक्ट करतो की एखादं न्यूमेरिकल विचारतील, एखादी कन्सेप्ट बेस्ड ऍप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन असेल, असं नाही. पण केवळ एक वाक्यात आपल्याला विचारला जाईल असा सोपा असलेला, पटकन आन्सर करता येईल असा हा टाइप आहे डायरेक्ट थिअरी बेस्ड क्वेश्चन. देन अराउंड 15 MCQs, around 15 MCQs, that is 30% of the questions are understanding type. म्हणजे आपल्याला प्रत्येक टॉपिक हा किती अंडरस्टँड झालाय, त्यातला प्रत्येक पॉइंट आपल्याला किती समजलाय, याच्यावरती आपल्याला तो MCQ सॉल्व्ह करता येणार आहे. एस्पेशली फॉर फिजिक्स, इफ इट इज अ न्यूमेरिकल, इट इज जस्ट सबस्टिट्यूशन टाइप MCQ. म्हणजे एक कुठला तरी फॉर्म्युला आहे आणि त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून आपल्याला आन्सर काढायचंय. से फॉर एक्झाम्पल, यू आर गोइंग टू फाइंड एक्सटेंशन इन अ स्ट्रेच्ड वायर. एक्सटेंशन इन अ स्ट्रेच्ड वायर, स्मॉल l equal to mg capital L upon pi r square y. By the way, can any student answer my question if it is asked? Can any student answer if question is asked? Okay. At your end, you try to answer. I am taking one more example. Say you are finding electric intensity near a charged sphere E equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square. आज फॉर्म्युला मध्ये सबस्टिट्यूशन असे साधारणपणे 15 MCQs आहेत. थर्ड टाइप हा मात्र थोडासा आपल्याला नीट हँडल करायचा आहे. ऍप्लिकेशन बेस्ड, मिक्स टॉपिक्स आणि लिटल हार्डर कॅल्क्युलेशन. Many students face problems in calculating the things. If number of terms are given, number of values are given, then to calculate the answer, we are supposed to follow approximation and can find the answer. So this is the third type where application oriented, म्हणजे नुसता फॉर्म्युला सबस्टिट्यूशन नाही, तर तो फॉर्म्युला कुठे अप्लाय केलेला आहे अशा प्रकारचं एखादा क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. किंवा इट इज मिक्स टॉपिक, म्हणजे काय की दोन वेगळ्या वेगळ्या टॉपिक्स मधले फॉर्म्युली हे आपल्याला इथे अप्लाय करायचे. दोन वेगळ्या वेगळ्या कन्सेप्ट एकत्र करायच्या आहेत आणि न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करायचंय. म्हणजे खूप कठीण आहे असं नाही, पण आपण आपल्या मनामध्ये, आपल्या डोक्यामध्ये असं पार्टिशन करायचं नाहीये की एक पार्टिशन सर्क्युलर मोशनचं, एक पार्टिशन इलास्टिसिटीचं, एक पार्टिशन काय सरफेस टेन्शनचं, असं पार्टिशन नाही करायचं. कुठल्याही टॉपिक मधला फॉर्म्युला हा कुठल्याही दुसऱ्या टॉपिक बरोबर आपल्याला अप्लाय करता यायला पाहिजे. आपण त्याचं एक एक्झाम्पल घेणार आहोत, म्हणजे मी काय सांगतोय हे तुम्हाला नीट लक्षात येईल. म्हणजे टाइप 1 हा झाला डायरेक्ट थिअरी बेस्ड. वाचलं क्वेश्चन, ABCD चॉईसेस वाचले आणि धाडकन त्याचा आन्सर मार्क करून टाकलं, असा कंपॅरेटिव्हली सोपा टाइप. पुढचा अंडरस्टँडिंग टाइप, पुढचा ऍप्लिकेशन बेस्ड किंवा मिक्स टॉपिक टाइप, आणि अराउंड 10 MCQs आर रिअली ट्रिकी और ऑफ हायर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी. एखाद्या स्टुडंटची खरी टेस्ट मी म्हणतो ह्या 10 MCQs मध्ये आहे. मग आता ज्यांनी ठरवलंय की आपल्याला फुल मार्क स्कोर करायचे, खूप चांगला स्कोर करायचा आहे, तर त्यांनी लक्षात ठेवा की हे जे 10 MCQs आहेत, दे आर डिसाइडिंग MCQs. म्हणजे कोण नक्की पुढे जाणार आहे या रेसमध्ये, तर जे स्टुडंट्स हे 10 MCQ सॉल्व्ह करू शकतात तेच निश्चितपणे पुढे जाणार आहेत.
आता काहींचा अप्रोच असा असू शकतो की ते 10 जाऊ देत, आपण 40 पर्यंत तर रीच करूया. हाही ऑप्शन अजिबात चुकीचा नाहीये. लेट अस सिक्युअर फर्स्ट 40 मार्क्स अँड देन विल फोकस ऑन द रिमेनिंग 10. असा सुद्धा अप्रोच ठेवायला काहीही हरकत नाही. ठीक आहे. म्हणजे एकूण 4 टाइप्सचे क्वेश्चन हे प्रत्येक विषयांमध्ये आपल्याला विचारले जाणार आहेत. डायरेक्ट थिअरी बेस्ड, अंडरस्टँडिंग टाइप, ऍप्लिकेशन बेस्ड आणि ट्रिकी ऑर ऑफ हायर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी. आता ह्याच्यातलं मी तुम्हाला म्हणलो मिक्स टॉपिक, त्याचं एक एक्झाम्पल आपण घेऊयात. बघा, तुम्हाला ओळखीचं वाटतंय का? एक एमसीक्यू मी तुमच्या समोर दिलाय. 8 ड्रॉप्स ऑफ मर्क्युरी ऑफ इक्वल रेडिया आर कॅरिंग इक्वल चार्जेस combined to form a single big drop. The ratio of the capacitance of the big drop to the capacitance of a single drop is. इथे आता बघा, टाइप लक्षात घ्या. पहिल्यांदा काय दिलेलं आहे? 8 mercury drops of equal radii combined to form a single drop. आता इथे तुम्हाला काय कन्सेप्ट पटकन स्ट्राईक व्हायला पाहिजे? नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कंबाईन मीन्स व्हॉल्यूम ऑफ मर्क्युरी रिमेन्स कॉन्स्टंट. व्हॉल्यूम ऑफ मर्क्युरी रिमेन्स कॉन्स्टंट म्हणजेच काय? 4/3 पाय कॅपिटल आर क्यूब इक्वल टू 8 into 4/3 pi small r cube. बघा रे, 4/3 pi r cube is the volume of big drop form आणि 4/3 pi small r cube volume of each droplet. 8 droplets combined together म्हणून into 8. 4/3 pi cancel, 8 is 2 cube म्हणजे आपल्याला मिळतोय कॅपिटल आर इक्वल टू 2 into स्मॉल आर. हा झाला सरफेस टेन्शनचा पार्ट. पण ऍक्च्युली आपल्याला रेशो कशाचा पाहिजे? वी वॉन्ट रेशो ऑफ कपॅसिटन्स. कपॅसिटन्सचा रेशो पाहिजे. म्हणजे आपल्याला या केसमध्ये कपॅसिटी ऑफ अ स्फिअर और कपॅसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर म्हणजे आपल्याला आता इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मधला फॉर्म्युला अप्लाय करायचा आहे. बघा रे, आठवतोय सगळ्यांना? कपॅसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर C इक्वल टू 4 पाय एप्सिलॉन 0 R. कपॅसिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रेडियस म्हणजे आपल्याला कपॅसिटन्सचा रेशो घेऊन करेक्ट आन्सर इथे सिलेक्ट करता येईल. दिस इज मिक्स टॉपिक टाइप एमसीक्यू. 2 वेगळ्या वेगळ्या टॉपिक्स मधल्या कन्सेप्ट आपल्याला एकत्र यूज करायच्या आणि आन्सर मार्क करायचंय. म्हणजे इथे कन्सेप्ट त्या फार अवघड नाहीयेत, पण आपल्याला हे पटकन स्ट्राईक व्हायला पाहिजे की नंबर ऑफ ड्रॉप्स कंबाईन टुगेदर म्हणजे आपल्याला सरफेस टेन्शन मधली कन्सेप्ट यूज करायची आहे, व्हॉल्यूम ऑफ मर्क्युरी कॉन्स्टंट. आणि दुसरा आपल्याला पार्ट आहे रेशो ऑफ कपॅसिटन्स म्हणजे कपॅसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, हा इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मधला पार्ट. अशा प्रकारे आपल्याला 2 टॉपिक्सचं कॉम्बिनेशन हे विचारलं जाऊ शकतं. अवघड अजिबात नाहीये, पण आपल्याला कंपार्टमेंटिंग करायचं नाहीये हे इथे सगळ्यांनी नीट लक्षात ठेवा. सगळे फॉर्म्युली ऍट वन्स आपल्याला पाठ असतील तर बरोबर अशा टाईपचे क्वेश्चन हे नक्की सॉल्व्ह करता येतील. ठीक आहे. आता मगाशी आपण म्हणलो की 54 सेकंड्स मध्ये आपल्याला एक एमसीक्यू सॉल्व्ह करायचा आहे. आता 54 सेकंद हा तसं बघितलं तर खूप खूप कमी असा टाइम आहे.
आपल्याला तो पटकन सेन्स सुद्धा होत नाही. मग त्याच्याकरता काय काय टाइम फ्रेमचा विचार करायचा आहे हे आधी नीट सगळ्यांनी लक्षात घ्या. आता या 54 सेकंड्स मध्ये साधारणपणे आपण काय काय करणार आहोत हे जरा सगळ्यांनी बघा. पहिल्या प्रथम आपल्याला दिलेला एमसीक्यू हा स्क्रीनवरती वाचायचा आहे. एबीसीडी त्याचे चॉईसेस वाचायचे. आणि आता इथे वाचायचे म्हणजे नुसतं नजर फिरवायची नाहीये, पण आपल्याला तो कुठल्या टॉपिक मधला असेल, काय नेमकं दिलेलं आहे, काय काढायचंय, हा बॅकग्राऊंडला विचार आपल्याला सुरू करायचा आहे. त्यामुळे क्वेश्चन रीड करणं, एबीसीडी चॉईसेस वाचणं, माझ्या मते अगदी मिनिमम टाइम म्हणजे आपल्याला 10 सेकंड्सचा टाइम हा नक्की लागणार आहे. हे सगळ्यांना हे पटतंय का की जस्ट टू रीड द एमसीक्यू ऑन द स्क्रीन अँड इट्स एबीसीडी चॉईसेस यू वुड रिक्वायर 10 सेकंड्स. डायरेक्टली मी पुढे जातो टू मार्क द चॉईस. आपल्याला एबीसीडी मधला चॉईस क्लिक करायचा आहे, म्हणजे कर्सर त्या एबीसीडी चॉईसेस पैकी कुठेतरी आपल्याला द्यायचा आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला तो एबीसीडी मधला चॉईस सिलेक्ट करायचा आहे. अगदी बेअर मिनिमम टाइम मी इथे कन्सिडर करतो 4 सेकंड. सगळ्यांना पटतंय? आय होप ऑल ऑफ यू अग्री विथ दिस. 4 seconds is a very short time required to mark your answer ABCD. 10 seconds is the choice. 10 seconds is the time just to read the MCQ and the choices. Then you are left with hardly 40 seconds. फक्त 40 seconds आपल्याकडे तो MCQ सॉल्व करण्याकरता आहे. आणि आता तो सॉल्व करायचा म्हणजे काय बघा, तुम्हाला एक थिंकिंग प्रोसेस मी सजेस्ट करतो. क्वेश्चन वाचला की पहिल्यांदा आपला विचार काय व्हायला पाहिजे की अरे हा क्वेश्चन कुठल्या टॉपिकशी रिलेटेड वाटतोय. तुमच्या समोर सगळे टॉपिक्स आता ओपन आहेत मनातल्या मनात, असं मी अज्युम करतो. म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला विचार काय करायचा आहे की इथे कुठल्या टॉपिकशी रिलेटेड दिलेला एमसीक्यू आहे. मग आपण त्या टॉपिक मध्ये गेलो आणि मग विचार करू लागलो की या टॉपिक मधले जे काही 10-12 फॉर्म्युले आहेत त्यातला कुठला फॉर्म्युला मला यूज केला म्हणजे मला तो एमसीक्यू सॉल्व करता येईल. आता हा फॉर्म्युला सिलेक्ट करण्यासाठी बघा पहिली स्टेप आपण काय केली, कुठला टॉपिक आहे ते आपण ठरवलं. आता त्या टॉपिक मधला फॉर्म्युला आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे. मग त्याच्यासाठी आपण काय करूयात की काय क्वांटिटी दिलेली आहे आणि काय क्वांटिटी काढायची आहे, या 2 गोष्टी जर तुम्ही नीट समजावून घेतल्या तर त्याला जोडणारा फॉर्म्युला कुठला आहे तो तुम्हाला पटकन स्ट्राईक होईल. म्हणजे आता दुसरी स्टेप या थिंकिंग प्रोसेस मधली, फॉर्म्युला कुठला आहे तो आपल्याला आता नीट समजला. मग तिसरी स्टेप, त्या फॉर्म्युलामध्ये दिलेल्या व्हॅल्यूज आपण सबस्टिट्यूट केल्या. आणि चौथी स्टेप कॅल्क्युलेशन्स केली. इथे अतिशय महत्वाचं वाक्य कायम लक्षात ठेवायचंय ते मी इथे मेन्शन केलेलं आहे. वी आर गोइंग टू सिलेक्ट करेक्ट चॉईस and not going to calculate accurate answer. No steps are required. आपल्याला इथे कुठल्याही स्टेप्स नकोय. शक्यतोवर डायरेक्ट आन्सर कॅल्क्युलेट झालं तर बरं. मग त्याच्याकरता काही लॉजिकल अप्रॉक्सिमेशन्स आपल्याला करायला लागतील. फॉर एक्झाम्पल G 9.8 निश्चितपणे घ्यायचा आहे, 9.8. पण कॅल्क्युलेशनच्या सोयीसाठी आपल्याला 10 ही त्याची व्हॅल्यू घेऊन टाकायची. ठीक आहे. पाय स्क्वेअर म्हणजे तो 3.14 स्क्वेअर असतो, तो डायरेक्ट 10 घेऊन टाकायचा. 10च्या पॉवर्स मध्ये अप्रॉक्सिमेशन आपल्याला करायचं आहे, म्हणजे जेणेकरून कॅल्क्युलेशन आपल्याला खूप फास्ट आणि एफिशियंटली करायचंय. अशा पद्धतीने आपल्याला
40 सेकंड्स मध्ये या 4 स्टेप्स आहेत, त्याच्यात आपल्याला तो MCQ सॉल्व्ह करून करेक्ट आन्सर मार्क करायचंय. माझ्या मते ही प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस, आता इथून पुढे तुम्ही ज्या फुल पोर्शन टेस्ट द्याल, आपलं PVG कॉलेज मॉक टेस्ट कंडक्ट करणार आहे, ती टेस्ट तुम्ही द्याल, किंवा घरी पण तुम्ही प्रॅक्टिस म्हणून जे MCQ सॉल्व्ह करणार आहात त्याच्यामध्ये तुम्ही ही थिंकिंग प्रोसेस डेव्हलप करा. पहिल्यांदा म्हणजे टॉपिक कुठला आहे ते अंडरस्टँड करणं. दुसरं, व्हॉट इज गिवन, व्हॉट इज टू बी डिटरमाइंड अँड व्हॉट इज द रिस्पेक्टिव्ह फॉर्म्युला फॉर दॅट. देन सबस्टिट्यूट न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज with proper units and carry out calculation and then mark correct choice. आता मगाशी आपण जे 4 टाइप्स म्हणलो क्वेश्चनचे, त्यातला पहिला टाइप काय होता? डायरेक्ट थिअरी बेस्ड क्वेश्चन. त्याच्याकरता एक रूल मी तुम्हाला सांगतो. काय रूल आहे? इफ यू कॅन, जर तो पटकन क्वेश्चन स्ट्राईक झाला, मार्क इट. इफ यू कांट, लीव इट. त्याच्यावरती वेळ हा आपल्याला देण्याकरता तिथे जास्त द्यायचा नाहीये. पटकन क्लिक व्हायला पाहिजे की आपल्याला तिथे, जर आपल्याला माहिती असेल, करेक्ट आन्सर माहिती असेल, पटकन टिक करा आणि पुढे चला. तिथे जास्त विचार करून आपल्याला थांबायचं नाहीये, कारण आपल्याकडे टाइम फ्रेम, परत एकदा लक्षात घ्या की PCM या वर्षीची ही बदललेली सिस्टीम, सगळ्यांनी लक्षात घ्या, मला काही चॅट समोर दिसत आहेत. PCM असे तिन्ही क्वेश्चन पेपर्स ऍट ए टाइम आपल्याला मिळणार आहेत स्क्रीनवरती, आणि ते तिन्ही क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्याकरता आपल्याला 180 मिनिट्सचा टाइम ड्युरेशन आहे. फिजिक्स केमिस्ट्री एकत्र आधी आणि मग मॅथमॅटिक्स असं नाहीये, कन्फ्यूज होऊ नका. PCM तिन्ही विषयांचे क्वेश्चन हे आपल्याला एकत्र मिळणार आहेत आणि एकत्रितरित्या त्याला 180 मिनिट्सचा टाइम ड्युरेशन आपल्याकडे आहे. 54 सेकंड्स मध्ये क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना खरा टाइम सॉल्व्ह करायला हा आपल्याला फक्त 40 सेकंद आहे, आणि त्याच्यात तुम्ही एक थिंकिंग प्रोसेस तुमची चांगली डेव्हलप झालेली असेल तर तुम्हाला खरोखर 40 सेकंड्स मध्ये हे नक्की करता येईल. माझ्यासारखा कॉमन स्टुडंट 40 सेकंद मध्ये बऱ्याच वेळेला हे सॉल्व्ह करू शकतो, तर तुमच्यासारखे हुशार आणि चुणचुणीत स्टुडंट हे नक्की करू शकतील याची मला खात्री आहे. आपली खात्री पाहिजे, विश्वास पाहिजे. मग येईल का, जमेल का अशी शंका काढायचीच नाही. यस, मी प्रिपरेशन केलेली आहे, मला चांगलं मार्गदर्शन मिळालेलं आहे, and I am going to do it in 40 seconds. एवढा पॉझिटिव्ह विचार हा आपल्याला करायचा आहे, म्हणजे बरोबर 40 सेकंड्स मध्ये नक्की येणार आहे. आता त्याच्यानंतर आपल्याला ऍक्च्युअली टेस्ट सॉल्व्ह करताना काय काय गोष्टी समोर असणार आहेत हे जरा सगळ्यांनी नीट लक्षात घ्या. टेस्ट सॉल्व्ह करताना क्वेश्चन पेपर प्रिव्ह्यू इज अवेलेबल. प्रिव्ह्यू, आणि त्यात सुद्धा जम्प फॉरवर्ड और जम्प बॅकवर्ड इज पॉसिबल. म्हणजे ओळीनी 1, 2, 3, 4 असेच क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला पाहिजेत असं अजिबात नाही. यू नीड नॉट सॉल्व्ह सिरियली, बट यू कॅन जम्प फॉरवर्ड और बॅकवर्ड व्हॉट एव्हर इज रिक्वायर्ड. आपल्याला एकदम पहिले 5 जम्प करून 6व्या क्वेश्चन कडे पण जाता येईल, तिथून डायरेक्ट 50th क्वेश्चनला पण जाता येईल, आणि परत मागे येऊन पहिला आणि दुसरा MCQ सॉल्व्ह करता येईल. त्यामुळे लक्षात घ्या की जम्प फॉरवर्ड, जम्प बॅकवर्ड इज पॉसिबल. ते आपल्याला पॉसिबल आहे. नॉट ओनली दॅट, ऑनलाईन टेस्टचा एक महत्वाचा फायदा स्टुडंटसाठी, चेंजिंग युअर आन्सर बिफोर सबमिटिंग युअर आन्सर शीट इज ऑल्सो पॉसिबल. ज्या वेळेला पेन पेपर टाईप CET घेतली जायची त्यावेळेला एकदा एक सर्कल मार्क केलं, बबल मार्किंग होतं,
एकदा एक सर्कल मार्क केलं की ते चेंज करणं शक्य नव्हतं. आता तुम्हाला ऑप्शन चेंज करणं हे सुद्धा पॉसिबल आहे. ठीक आहे, त्यामुळे फायनल सबमिशन करताना आपल्याला आन्सर एखाद्या क्वेश्चनचं चेंज करणं हे पॉसिबल आहे. त्याच्यानंतर क्वेश्चन पेपर मध्ये रॅन्डम टॉपिक सिक्वेन्स इज ऑब्झर्व. आता उगाचच आपल्या डोक्यामध्ये सारखा अभ्यास करून करून टेक्स्टबुक वाचून वाचून आपोआप एक सिक्वेन्स डेव्हलप झालेला असतो की पहिला क्वेश्चन सर्क्युलर मोशनवर असणार, दुसरा क्वेश्चन ग्रॅव्हिटेशन, तिसरा क्वेश्चन रोटेशनल, चौथा इलॅस्टिसिटी. असं अजिबात नाही. रॅन्डम टॉपिक सिक्वेन्स पहिला सर्क्युलर मोशनचा असेलच असं नाही, तो एकदम इलॅस्टिसिटीचाही असू शकतो. दुसरा क्वेश्चन डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टॅटिक्सचा असू शकतो. इलॅस्टिसिटी नंतर लगेच सरफेस टेन्शनचाच क्वेश्चन असेल असं अजिबात नाही. त्यामुळे रॅन्डम टॉपिक सिक्वेन्स असेल, मध्येच एखादा 11च्या सिलेबसवरचा म्हणजे कायनेमॅटिकल इक्वेशन किंवा न्यूटन्स लॉज वरचाही क्वेश्चन असू शकेल. त्यामुळे असं अजिबात डोक्यात ठेवू नका की आपल्याला टेक्स्टबुक प्रमाणे सिक्वेन्स असेलच, असं अजिबात नाही. रॅन्डम टॉपिक सिक्वेन्स असणार आहे. आता पेपर सेटर जे असतात ते आपल्याला माहिती नाही तर कोण आहेत ते अजिबात माहिती नाही, आपलं काही कॉन्टॅक्ट नाही, पण ते थोडस तुमच्या सायकोलॉजीशी खेळणार आहेत. खेळू देत, तुम्ही काय एवढे घाबरतात. आता ते सायकोलॉजीशी घाबरतील म्हणजे काय, फर्स्ट फ्यू एमसीक्यूज हेच नेमके ट्रिकी देणार आहेत, हेच नेमके डिफिकल्ट असणार आहेत. म्हणजे आपलं निम्म अवसान हे तिथेच घालवून बसायचंय असं अजिबात नाही. इथे तुम्हाला तो जम्प फॉरवर्ड हा चॉईस, हा ऑप्शन खूप मदतीला येणार आहे. पहिले क्वेश्चन्स हे निश्चितपणे अवघड असतील असंच डोक्यात ठेवा, कारण अनेक लोकांचा तिथेच जो काही उत्साह असतो तो कमी होतो. अरे बापरे, आपल्याला येतंय की नाही असं होतं आणि मग परफॉर्मन्स सगळा पुढे खराब व्हायला सुरुवात होते. त्यापेक्षा मी तर म्हणेन की तुम्ही एकदम जम्प फॉरवर्ड करा, जा डायरेक्ट सेमी कंडक्टरच्या क्वेश्चनला. काय फरक पडतो, सेमी कंडक्टर, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स हे इतके सोपे सोपे टॉपिक्स आहेत की त्याच्यावरचे अगदी सोपे एमसीक्यूज तुम्हाला आधी एकदा सॉल्व्ह करायला आले की त्या मोमेंटला तुमचा कॉन्फिडन्स बुस्टअप होईल. पहिले 10 एमसीक्यूज तुम्ही सॉल्व्ह करायला लागलात की मग बरोबर लिंक लागेल आणि तुम्हाला सगळे एमसीक्यूज स्टिप्युलेटेड टाइम मध्ये नक्की सॉल्व्ह करता येतील. ठीक आहे, त्यामुळे आपल्याला निश्चितपणे कुठले एमसीक्यूज आधी सॉल्व्ह करायचे हा चॉईस आहे. त्यामुळे तुम्ही घाबरून जाऊ नका. पहिले काही एमसीक्यूज डिफिकल्ट वाटले, पुढच्या एमसीक्यूजला जा, ते सॉल्व्ह करा. म्हणजे मग आपल्याला एक्झाम देतानाचं जे प्रेशर आहे ते सुरुवातीलाच कमी राहील आणि मग तुम्हाला बरोबर सगळे एमसीक्यूज हे सॉल्व्ह करता येतील. त्यामुळे जम्प फॉरवर्ड, जम्प बॅकवर्ड याचा चांगला उपयोग हा तुम्ही करून घ्या. आता मगाशी जे आपण टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज म्हणलो त्यातला जो चौथा टाइप आहे जरासे ट्रिकी आणि हायर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, मला पर्सनली असं वाटतं की ऍटलिस्ट 5 एमसीक्यूज हे तरी जरा चॅलेंजिंग असायलाच पाहिजेत. अरे तुम्ही 2-2 वर्ष एवढे छान अभ्यास करताय आणि सगळे सोपे सोपे क्वेश्चन विचारले तर किती तुम्हाला वाईट वाटेल, हो की नाही, की अहो सर आम्ही 2 वर्ष अभ्यास केला आणि इतके पुसके प्रश्न होते. असं नकोय, तुम्हाला दुखवायला नकोय. म्हणून 5 तरी क्वेश्चन हे चांगले टफ असणार आहेत. मग आपण काय करूया की आधी फर्स्ट 45 मार्क्स आपले सिक्युअर करूया, पीव्हीजी मधली ऍडमिशन सिक्युअर करूया आणि मग पुढे आपल्याला ते 5 क्वेश्चन फोकस करायला वेळ असेल आणि मग त्याचं काय करायचं ते आयत्या वेळेला तुम्ही निर्णय घेऊ शकता. पण फर्स्ट 45 सिक्युअर करणं हे खूप महत्वाचं आहे. 5 एमसीक्यूची झुंज देतोय आले सॉल्व्ह करता, पण त्याच्यातच 20-25 मिनिटं गेली.
असं आपल्याला करून चालणार नाहीये. खूप महत्वाची टाइम फ्रेम आपल्याला पाळायची आहे. त्यामुळे जे अवघड वाटतायत ते बाजूला ठेवा, बाकीचे सॉल्व्ह करून घ्या, दुसऱ्या विषयातले सॉल्व्ह करून घ्या आणि मग आपण या 5 MCQs बरोबर भरपूर चांगली लढाई करूयात. येणार आहेत, सगळे योद्धे आता आहेत आजकाल, त्यामुळे आपल्याला हे येणार, पण त्याच्यामध्ये आपल्याला जास्त वेळ घालवायचा नाहीये. म्हणून आपण आधी 45 सिक्युअर करूयात आणि मग ते 5 MCQ सॉल्व्ह करूयात. आता मला माहिती नाही की पुढचा पॉइंट या वेबिनार मध्ये घेणं बोलणं हे योग्य ठरेल का नाही. मी आधीच प्रिन्सिपल मॅडमची माफी मागतो आणि हा पॉइंट वाचतो की निगेटिव्ह मार्किंग नाहीये. फॉर्च्युनेटली इनफ सीईटीला निगेटिव्ह मार्किंग नाही. मग लास्ट मोमेंटला आता 5च मिनिटं शिल्लक आहेत आणि मला 20 MCQs सॉल्व्ह करायचे. आता इथे आपल्याला MCQ वाचायला सुद्धा वेळ नाही. मग तुम्ही प्रॉबॅबिलिटी शिकलेले आहात. मग त्या केसमध्ये लास्ट मोमेंटला मात्र आपण मोस्ट प्रॉबेबल आन्सर, तुम्हाला बी वाटतंय का जास्तीत जास्त क्वेश्चनचं, मग पुढचे सगळे बी ठोकून द्या. सी वाटतंय का मोस्ट प्रॉबेबल आन्सर, सगळे सी ठोकून द्या. 2-3 तरी त्यातले बरोबर येतील असं गृहीत धरून आपण ते मार्क करूयात. ऍज अ टीचर असं सांगणं योग्य नाहीये, पण आपल्या हातात 5च मिनिट आहेत आणि 20 MCQs माझे सॉल्व्ह करून व्हायचे. मग काय करायचं, बस मग जो चॉईस मनाला येईल सगळे बी 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 मार्क करून टाका. 3-4 तरी त्यातले बरोबर येतील. ठीक आहे. हे लास्ट मोमेंटला, पहिल्यापासून असं करायचं नाही. लास्ट मोमेंटला शेवटची 5 मिनिटं राहिली आहेत, बरेच MCQ सॉल्व्ह करायचे राहिलेत, मग आपण हे एखाद्या वेळेला वापरायला हरकत नाही. पण जर का तुम्ही या वेबिनार मधनं चांगलं मार्गदर्शन घेऊन, इन्स्पिरेशन वेदश्रीकडनं घेऊन चांगला अभ्यास केला तर तुमच्यावरती ही वेळच येणार नाहीये. ही वेळच येणार नाही. पण समजा आलीच तर त्याच्यावरही सोल्युशन आपल्याकडे तयार पाहिजे, म्हणून मुद्दाम मी हा पॉइंट इथे घेतलेला आहे. आता हे जी आपली एक्झामचा सगळा हा जो माहोल आहे, एक्झाम सॉल्व्ह करतानाचा, तो आपल्याला पुन्हा पुन्हा नीट लक्षात ठेवायचा आहे. आणि आता आपण दुसऱ्या आपल्या महत्वाच्या मुद्द्याकडे जाऊयात. तो म्हणजे चांगल्या प्रकारे MCQ सॉल्व्ह करण्याकरता आपण आता येणाऱ्या 10 दिवसांमध्ये प्रिपरेशन कशी करणार आहोत. या प्रिपरेशनच्या पॉइंटकडे आपण आता जाऊया. सर्वात पहिल्यांदा म्हणजे मॅडम खूप फास्ट होत आहे किंवा असं असं नाही ना? नाही सर, व्यवस्थित. हा, ओके, येस. थँक्यू. सगळे आम्ही ऐकतोय तुमचं सेशन. हो, येस, आणि थँक्स अ आपण लॉट. सर मुलांचे क्वेश्चन्स आपण नंतर घेणारच आहोत, कारण हो, ते काय काय sure, चॅट अगदी. बॉक्सवर आहेत. तुम्ही हो, मध्ये देतच आहात आणि उत्तर त्याची. येस येस, अगदी घेऊया. थँक्यू. ओके. मग आता आपला जो पुढचा पार्ट आहे तो म्हणजे चांगल्या प्रकारे एक्झाम देण्याकरता आपल्याला रॅपिड रिव्हिजन ही कशी कशी करायची आहे हे सगळ्यांनी नीट बघा. पहिल्या प्रथम, प्रिपेअर डेली टाइम टेबल फॉर मिनिमम 2 hours पर सब्जेक्ट. आपल्याला टाइम टेबल करावं लागणार आहे. नुसतं खूप वेळ मी अभ्यास करतोय, तासनतास अभ्यास करतोय असं आपल्याला करायचं नाही. आलटून पालटून तिन्ही विषय आपल्याला अभ्यास करायचे. त्यामुळे त्याच्याकरता प्रॉपर टाइम टेबल हे करणं गरजेचं आहे. आणि इथून पुढच्या दिवसांमध्ये मिनिमम 2 hours पर सब्जेक्ट आपल्याला डेली वेळ द्यायलाच पाहिजे. आता कदाचित तुम्हाला एखादा विषय, म्हणजे समजा एखाद्याला फिजिक्स खूप सोपं जातंय, केमिस्ट्री जरा अवघड वाटतंय, तर त्यांनी केमिस्ट्रीवरती जास्त वेळ द्यायचा आहे. पण याचा अर्थ फिजिक्स साठी मिनिमम 2 hours हा टाइम पिरियड द्यायचाच आहे. ठीक आहे. त्यामुळे कसा वेळ आपल्याला द्यायचा आहे, कुठल्या विषयांना, कुठल्या टॉपिकला, याचं प्लॅनिंग आज आपल्याला करायचंय.
मी तर म्हणतोय पेरेंट्सना एक रिक्वेस्ट करतो की आजच दुपारी संध्याकाळी आपण आपल्या मुलाला किंवा मुलीला जरा बरोबर घेऊन बसा. त्यांना कुठले सब्जेक्ट, काय काय टॉपिक, कुठले सोपे, कुठले अवघड, आणि त्याप्रमाणे आपण थोडंसं त्यांना जरा टाइम टेबल करण्याकरता गाईड केलं तर त्याचा खूप उपयोग होईल. कारण हे पर्सन टू पर्सन व्हेरी होणार आहे की मला कुठला विषय अवघड वाटतोय, त्यातला कुठला टॉपिक सोपा आहे, कुठला अवघड आहे. त्यामुळे मी इथे मुद्दाम माझ्या स्लाइडमध्ये ते घेतलं नाहीये, कारण हे पर्सन टू पर्सन व्हेरी होईल. पण प्रत्येकाने आपापल्या प्रिपरेशन प्रमाणे, आपापल्या चॉईस प्रमाणे, आपापल्या आवडीप्रमाणे टाइम टेबल करणं हे अतिशय आवश्यक आहे. टाइम टेबल, यू शुड प्लॅन युअर सक्सेस. आपण टाइम टेबल प्लॅन करतोय म्हणजे आपलं सक्सेस प्लॅन करतोय, हे सगळ्यांनी नीट लक्षात घ्या. त्यामुळे आजचे संध्याकाळचे 2 तास हे तुम्ही टाइम टेबल प्रिपरेशन साठी दिले तरी इट इज क्वाइट वर्थ. ठीक आहे. त्याच्यानंतरचा पार्ट आहे तो म्हणजे प्रत्येक टॉपिकची समरी आपल्याला करायची आहे. आता समरी म्हणजे काय करायचंय, तर त्या टॉपिक मधले काही महत्वाचे फॉर्म्युली, महत्वाच्या कन्सेप्ट हे थोडक्यामध्ये आपल्याला वाचायचंय. मी मुद्दामून तुम्हाला 2 टॉपिकची समरी इथे दाखवणार आहे. त्या लाईन्स वरती तुम्ही सगळ्या विषयांच्या सर्व टॉपिक्सची समरी स्वतः तयार करायची आहे. आज रात्रीचे जे 2-2 तास असणार आहेत तुम्ही सब्जेक्टचे ठरवलेले, त्याच्यामध्ये सर्व टॉपिकची समरी करणे हे काम आजच्या आज सगळ्यांनी कंप्लीट करा. प्रत्येक टॉपिकची, प्रत्येक विषयाची समरी आपल्याला करायची आहे आणि नुसती करून ठेवायची आहे आणि त्याला रोज हळद कुंकू फुलं व्हायची आहेत असं नाही. तर ती दररोज किंवा ऍट द मोस्ट एव्हरी अल्टरनेट डे आपल्याला रिवाइज करायची आहे. म्हणजे पुढचा महत्वाचा पॉइंट असा आहे की आपल्याला ती समरी रिवाइज करायची आहे. अँड द फॉर्म्युली of all topics, all subjects, every day or every alternate day. ठीक आहे. दररोज एका विषयाच्या सर्व टॉपिकशी किंवा अल्टरनेट डे, आज सेक्शन 1 उद्या सेक्शन 2 असं प्रत्येक विषयाचं डिस्ट्रीब्युशन केलं तरी सुद्धा चालणार आहे. पण आयडियल कंडिशन्स मध्ये आपल्याला एव्हरी डे सगळी समरी प्रत्येक विषयाची ही रिवाइज करायची आहे. पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन करून आपल्याला ती वाचायची आहे. जेवढ्या जास्तीत जास्त वेळेला तुमची ती रिव्हिजन होईल तेवढी जास्तीत जास्त सगळ्या आपल्याला निश्चितपणे इथे फॉर्म्युली उत्तम लक्षात राहणार आहेत. म्हणजे मला खात्री आहे की येणारे 10 दिवस आपल्याला मिळतायत. मग 10 रिव्हिजन जर का झाल्या तर का बरं फॉर्म्युली लक्षात राहणार नाही? कोणीच एवढं बुद्धू नाहीये. महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातला कुठलाही विद्यार्थी हा इतका बुद्धू नाहीच आहे. म्हणतात असं की थोडेसे आळशी आहेत, पण आपण आजच आत्ता ठरवूयात की हा सगळा आळस झटकायचा आणि एव्हरी डे सर्व टॉपिकशी, सर्व सब्जेक्टशी आपल्याला समरी रिवाइज करायची आहे. मी अतिशय मोकळेपणाने पेरेंट्सना सांगतो की तुम्ही जरा तुमच्या मुलाच्या मुलीसमोर बसा आणि तो तुम्हाला काय समरी वाचून दाखवतोय हे तुम्ही शांतपणे ऐका. त्याला चांगला जोर येईल, बघा आता आई माझं ऐकते की नाही. हरकत नाही. आपला पर्पज काय की त्यांनी रोज समरी रिवाइज करणं. मग त्याच्याकरता आपल्याला थोडासा एफर्ट सगळ्यांना, सगळ्या फॅमिलीला कदाचित घ्यायला लागतील. ते कोऑपरेशन आपण सगळे मिळून देऊयात, जेणेकरून दररोज न कंटाळा करता समरी पाठ होणारे पण तरीही रिवाइज करायचंय. ठीक आहे. त्याच्यानंतर दररोज मिनिमम 50 MCQs पर सब्जेक्ट, मिनिमम 50 MCQs पर सब्जेक्ट हे आपल्याला सॉल्व्ह करायचे. आता एका स्टुडंटनी खूप
विनोदी प्रकारे हे घेतलं. त्यांनी काय केलं, दररोज सर्क्युलर मोशनचेच 50-50 MCQ सॉल्व्ह करायला सुरुवात केली. लक्षात घ्या, आत्ता आपल्याला ऑक्टोबर 2020 ला सीईटी द्यायची आहे. त्यामुळे आपल्याला असं करून चालणार नाही. आपल्याला 50 MCQज एका विषयाचे आणि ते आलटून पलटून सगळ्या टॉपिकचे मिनिमम 2 MCQज पर टॉपिक हे असले पाहिजेत. आणि मी पुन्हा तुम्हाला सजेस्ट करीन की ओळीनी टॉपिक्स घेऊ नका. सर्क्युलर मोशनचा पहिले 2 MCQज घेतलेत तर डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टॅटिक्सचे 2 MCQज घ्या. मग इलॅस्टिसिटीचे 2 सॉल्व्ह करा. मग इंटरफिअरन्सचे सॉल्व्ह करा. मग रोटेशनलचे सॉल्व्ह करा. तुम्ही सिक्वेन्स हा बदलत ठेवा, म्हणजे तुमच्या ब्रेनला पण सवय होईल की टॉपिक हे सिक्वेन्स प्रमाणेच असतील असं अजिबात नाही. कसाही सिक्वेन्स आला तरी तुम्ही ते फेस करू शकाल. त्यामुळे तुम्ही प्रॅक्टिस करतानाच 2 MCQज पर टॉपिक ऍट रॅन्डम सिक्वेन्स अशीच प्रॅक्टिस करा, म्हणजे तुमच्या ब्रेनला पण ती निश्चितपणे चांगली सवय आत्तापासून होईल. परीक्षेपर्यंत तुमचा ब्रेन पण चांगला तयार झालेला असेल. त्याच्यानंतर आपल्याला फुल पोर्शन टेस्ट द्यायचे आहेत, दॅट टू इन स्टिप्युलेटेड टाइम. PCM चे टोटल 150 क्वेश्चन, 3 hours ड्युरेशन, 3 hours ड्युरेशन हे आपल्याला करायचं आहे. तसंच आपलं कॉलेज सुद्धा मॉक टेस्ट घेणार आहे. आणि आता नुसतंच टेस्ट दिली आणि शांत बसलो असं नाहीये. तर आपल्याला त्या मॉक टेस्ट, त्या फुल पोर्शन टेस्टचा स्कोर हा अनालाइज करायचा आहे. हे अनालिसिस इंडिव्हिज्युअल टू इंडिव्हिज्युअल करणं अतिशय महत्वाचं आहे. अनालाइज करा म्हणजे नक्की काय करा की फाइंड आउट टॉपिक्स टू बी रिवाइज्ड मोर. आपण कुठे कमी पडतोय, आपला स्पीड कुठे कमी पडतोय, आपल्याला काय पटकन स्ट्राईक होत नाहीये, जेणेकरून कुठल्या टॉपिकची रिव्हिजन ही जास्तीत जास्त आपल्याला करायला पाहिजे, ते टॉपिक्स आपल्याला या फुल पोर्शन टेस्ट किंवा कॉलेजच्या मॉक टेस्ट मधून आपल्याला कळणार आहेत. आणि त्याच्यावरती जास्त भर आपल्याला द्यायचा आहे. फाइंड आउट टॉपिक्स टू बी रिवाइज्ड मोर अँड गिव्ह मोर स्ट्रेस ऑन दोज टॉपिक्स. हे टॉपिक्स आपल्याला समजणं आणि मग त्याच्यावरती जास्त स्ट्रेस देऊन व्यवस्थित प्रिपरेशन करणं हा या फुल पोर्शन टेस्टचा पर्पज आहे. तो आपला नीट सर्व व्हायला पाहिजे. ठीक आहे. आता ही समरी खूप क्रुशियल आहे, पण अगदी कमीत कमी वर्ड्स मध्ये आपण एखादा टॉपिक हा सहजपणे रिवाइज करू शकतो. ठीक आहे. आता मी या केसमध्ये इथे तुम्हाला 2 टॉपिकची समरी दाखवतोय. बघा, तुम्हाला यातलं काही ओळखीचं वाटतंय का रे? आता सेक्शन 1 मधला ऑसिलेशन या टॉपिकची समरी मी तुम्हाला आता दाखवतोय. आणि हे बघा, ऍक्च्युअली आय टीच फिजिक्स, सो आय एम टेकिंग एक्झाम्पल ऑफ टॉपिक्स इन फिजिक्स. Exactly on the same lines, you can prepare summary of all the remaining topics in chemistry as well as mathematics. आता मी तर इथे ऑसिलेशनच्या समरी मध्ये एक टेबलच फॉर्म केलेलं आहे. किती सोपं वाटतंय बघा. पहिल्या कॉलम मध्ये क्वांटिटीज घेतलेल्या आहेत. पहिली क्वांटिटी ऑब्वियसली काय आहे? डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम मीन पोझिशन, SHM स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोझिशन, x इक्वल टू A sin omega t. What is its value at mean position? X equal to 0 and extreme position x equal to A. Obviously A is amplitude.
आता ज्या वेळेला आपण x इक्वल टू a अँप्लिट्यूड हे रिवाइज करतो, लगेच मनातल्या मनात 2 पॉइंट्स तुम्हाला स्ट्राईक होत आहेत का बघा. शक्य असेल तर एखाद्या स्टुडंटनी आन्सर याचं द्या. व्हॉट इज द लेंथ ऑफ पाथ अलॉंग विच लिनियर SHM इज परफॉर्म. किती आहे रे लेंथ ऑफ पाथ? किती आहे सांगू शकताय? लेंथ ऑफ पाथ अलॉंग विच SHM इज परफॉर्म. लेंथ ऑफ पाथ विचारतोय कौशल कुलकर्णी. इट इज 2a, 2 times amplitude. Yes, Anurag, you are correct. It is 2a. Vishwanath, 2a, correct. And distance covered in one oscillation. किती असेल रे? Distance covered in one oscillation. Yes, it is 4a. करेक्ट, अगदी बरोबर आहे. अरे बऱ्याच लोकांनी छान अभ्यास केलेला दिसतोय याचा अर्थ. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. फाईन. मग पुढची क्वांटिटी आहे फेज कॉन्स्टंट अल्फा. त्याच्या परत 2 व्हॅल्यूज ऍट मीन पोझिशन 0, एक्स्ट्रीम पोझिशन π/2. वेलोसिटी, ऍक्सिलरेशन, रिस्टोरिंग फोर्स, कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी. म्हणजे पहिल्या कॉलम मध्ये आपण त्या क्वांटिटीचे फॉर्म्युली रिवाइज करतोय. वेलोसिटी ओमेगा रूट a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर, ऍक्सिलरेशन मायनस ओमेगा स्क्वेअर x, रिस्टोरिंग फोर्स मायनस kx, कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी, आणि त्याच्या व्हॅल्यूज ऍट मीन पोझिशन अँड व्हॅल्यू ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन. बघा म्हणजे ह्या टेबलमध्ये बऱ्याच आपल्याला व्हॅल्यूज या सगळ्या रिवाइज करता येतील. आणि ऑसिलेशन या टॉपिकवर विचारल्या जाणाऱ्या MCQs पैकी समजा 2 MCQs असतील तर त्यातले मोस्ट ऑफ द टाइम दोन्हीही किंवा ऍटलिस्ट एक MCQ तरी तुम्हाला या टेबलच्या बेसिसवरती नक्की सॉल्व्ह करता येणार आहे. मग हे टेबल जेवढं तुम्ही जास्तीत जास्त वेळेला रिवाइज कराल तेवढं तुम्हाला ऑसिलेशनचा निश्चितपणे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करता येईल. आता मी एकच असं का म्हणलो, कारण अजून थोडासा पार्ट यातला आपल्याला रिवाइज करता येईल. काय रिवाइज करायचा राहिलाय बघा. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t इक्वल टू 2π√m/k or 2π/√ acceleration per unit displacement. And for simple pendulum t is 2π√L/g आणि स्प्रिंग पेंड्युलम t इक्वल टू 2π√m/k. इथे स्प्रिंग पेंड्युलम साठी तो k काय असणार आहे रे? व्हॉट इज दॅट k? कॅन यू रिकलेक्ट? फॉर स्प्रिंग पेंड्युलम t इक्वल टू 2π√m/k. Yes, it is spring constant. अथर्व सुपेकर is giving right answer. अनेक लोक देत आहेत. अरे वा, व्हेरी गुड. रोशनी, व्हेरी गुड. इट इज स्प्रिंग कॉन्स्टंट. स्प्रिंग कॉन्स्टंट आणि m इज मास अटॅच टू द स्प्रिंग. ठीक आहे. देन कॉम्पोजिशन ऑफ SHM. आपल्या स्कोप मध्ये 2 SHMs ओनली परफॉर्म्ड अलॉंग सेम लाईन हॅव्हिंग सेम टाइम पिरियड. x equal to r sin omega t plus delta. R is resultant amplitude of resultant SHM, root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos alpha 1 minus alpha 2, आणि delta tan inverse of a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 upon a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2. मुद्दामून मी इथे प्रिंटिंग मिस्टेक ठेवली आहे. तुम्हाला लक्षात आलीच असेल. तुम्हाला लक्षात येतंय की नाही ही टेस्ट बहुतेक आपण इथे घेतोय. आणि फॉर डॅम्प्ड ऑसिलेशन द एम्प्लिट्यूड ऍट एनी टाइम t इज a0 e raised to minus bt upon 2m आणि टाइम पिरियड 2π upon root k upon m minus b upon 2m स्क्वेअर. बघा ऑसिलेशन टॉपिक रिवाइज झाला. किती वेळ गेला? Not more than 5 minutes. All of you agree with this? 5 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ एक टॉपिक रिवाइज करायला लागणार नाहीये.
म्हणून मी तुम्हाला जे म्हणतोय की मिनिमम 2 आवर्स आपण प्रत्येक विषयासाठी देणार आहोत. तर आपल्याला 2 कामं त्यात करायची आहे. पहिली म्हणजे समरी रिवाइज करणे आणि 50 MCQ सॉल्व्ह करणे. खरोखर मन लावून तुम्ही 10 दिवस अशा पद्धतीने अभ्यास केलात तर निश्चितपणे तुम्हाला सर्व MCQs हे सॉल्व्ह करता येतील. आता लोकांना अजून अवघड वाटणारा, उगाचच अवघड वाटणारा टॉपिक EMI, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. बघा, अक्षरशः एका स्लाइड मध्ये तो आपण रिवाइज करतोय. EMF induced in a coil given by Faraday's law and combined with negative sign, that is Lenz's law, E equal to minus d phi by dt, or it is minus n d phi by dt if number of turns are given. Number of turns दिलेले नसतील तर वेल अँड गुड, इक्वल टू मायनस डी फाय बाय डी टी. पण नंबर ऑफ टर्न्स दिलेले असतील तर मात्र एन आपण मल्टिप्लाय करायचंय. कंडक्टर मूव्हिंग इन मॅग्नेटिक फील्ड E equal to BLV and conductor rotated about one end. बघा, this is a conductor moved in external magnetic field. ही पहिली पॉसिबिलिटी E equal to BLV. आणि दुसरी पॉसिबिलिटी काय आपल्या करता? दुसरी पॉसिबिलिटी आहे कंडक्टर रोटेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स एंड्स. हाच कंडक्टर रोटेट केलेला आहे, तर EMF induced between the two ends of the conductor half BL square omega. नेमकं काय दिलेलं आहे हे कळलं की तुम्हाला अप्रोप्रिएट फॉर्म्युला हा सिलेक्ट करता येईल. मग सेल्फ इंड्युस्ड EMF E equal to minus L di by dt. EMF induced in secondary coil is minus M dip by dt. Mutual induction. Reactance, inductive reactance XL equal to 2 pi FL. Capacitive reactance XC 1 upon 2 pi FC Z R square. Hello sir. Hello sir. Hello sir. हो सर, हो शुअर. तर या पद्धतीने आपल्याला सगळे फॉर्म्युले अक्षरशः 5 मिनिटांमध्ये एका टॉपिकशी रिलेटेड हे आपल्याला रिवाइज करायचे. अशी समरी आपल्याला प्रत्येक विषयाची आणि प्रत्येक टॉपिकसाठी तयार करायची. आता खरं म्हणजे ज्या पुढच्या ज्या 3 स्लाइड्स आहेत त्याचं मी तुम्हाला सजेस्ट करीन की स्क्रीनशॉट काढून घ्या. स्क्रीनशॉट सगळ्यांनी काढून घ्या. फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथमॅटिक्स साधारणपणे असंच्या असं असेल असं नाही. साधारणपणे डिस्ट्रीब्युशन काय काय बघा. मॅक्सिमम मार्क्स फॉर फिजिक्स आर ऑन मेकॅनिक्स अँड इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक्स. 11th मधले महत्वाचे टॉपिक्स म्हणजे एरर्स अँड डायमेन्शन, फ्रिक्शन, कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स, न्यूटन्स लॉज आणि रे ऑप्टिक्स आहेत. मोस्टली थेअरी बेस्ड MCQs सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, मॅग्नेटिझम वगैरे या टॉपिक्स वरती विचारले जातात. आणि सिंपल न्यूमेरिकल्स म्हणजे जो आपण टाईप बघितला होता फॉर्म्युला सबस्टिट्यूशन, ते आपल्याला सरफेस टेन्शन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी वेव्स या टॉपिक्स वरती ते विचारले जाणार आहेत. साधारणपणे आपल्याला कुठल्या टाईपचा क्वेश्चन कुठल्या टॉपिक वरती विचारला जाणार आहे हे लक्षात आलं तर त्याप्रमाणे आपण प्रिपरेशन करू शकतो. हा झाला ओव्हरव्ह्यू टू फिजिक्स. अगदी सेम टू सेम पॅटर्न मध्ये आपण केमिस्ट्री आणि मॅथमॅटिक्सचं सुद्धा बघूयात. मी तर तुम्हाला हेच सांगेन की सरळ स्क्रीनशॉट काढा
म्हणजे तुमच्याकडे असतील की ऑर्गॅनिक मध्ये जास्तीत जास्त वेळेला क्वेश्चन ज्याच्यावरती विचारले गेलेले आहेत ते टॉपिक पहिल्या पॉइंट मध्ये तुम्ही बघताय. मेकॅनिझम्स आहेत, SN1 SN2 वगैरे. त्याच्यानंतर ऑर्डर इन ऍसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, नेम्ड रिॲक्शन्स, या ठराविक रिॲक्शन्स आहेत ज्याला नेम्ड रिॲक्शन्स आहेत त्याच्यावर क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत. थिअरी बेस्ड क्वेश्चन सगळे S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक याच्यावरती जास्त विचारलेत. आणि न्यूमेरिकल्स मध्ये थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल कायनेटिक्स हे सगळे टॉपिक्स वरती न्यूमेरिकल्स. म्हणजे त्या टॉपिक मधल्या कुठल्या पार्ट वरती आपण स्ट्रेस द्यायचा आहे ही हिंट तुम्हाला या स्लाइड मधून मिळतेय, या फोटोग्राफ मधून मिळतोय. त्यामुळे हा स्क्रीनशॉट तुम्ही घरी डिटेल बघा आणि ज्या वेळेला तुम्ही सगळी रिव्हिजन कराल त्या रिव्हिजनसाठी हे आपल्याला खूप उपयुक्त आहे. अशाच प्रकारची स्लाइड ही मॅथमॅटिक्स साठी पण आहे, ती पण लक्षात घ्या. मॅथमॅटिक्स मध्ये तर यू विल नॉट बिलीव्ह, जे 12वीच्या टेक्स्टबुक मधले एक्सरसाइजेस आहेत त्या एक्सरसाइजेस मधले न्यूमेरिकल्स हे MCQ म्हणून विचारलेले आहेत. त्यामुळे 12th जे टेक्स्टबुक आहे त्यातले एक्सरसाइज मधले सुद्धा ओव्हरव्ह्यू हा आपण घेतला पाहिजे. त्या सम्स वरती सुद्धा MCQs विचारलेले आहेत. तर या सगळ्या या 3 स्लाइड्स मध्ये तुम्हाला प्रत्येक विषयाच्या प्रत्येक टॉपिकवर साधारण काय टाईप विचारला जाऊ शकतो हे तुम्हाला समजेल. आता ऍक्च्युअली आपल्याला येणाऱ्या 10 दिवसांसाठी खूप महत्वाचा पार्ट करायचा आहे. हे मला असं वाटतं की पेरेंट्सनी या स्लाइडकडे जरा जास्त लक्ष द्या आणि त्याप्रमाणे प्लीज आपल्या मुलाला मुलीला करून घ्या. दररोज प्रॉपर रेस्ट ॲट नाईट, रात्री छान 6-7 तास विश्रांती घ्यायला पाहिजे. प्रॉपर डाएट घेतलं पाहिजे. दररोज एकदा तरी आंघोळ करायला पाहिजे. माझ्या मते अनेक मदर्स इथे असतील त्यांना मनापासून हसायला येत आहे की आपण मुलांना हेच सांगतोय, पण ते गरजेचं आहे. 15-20 मिनिट्स मुद्दाम जरा काहीतरी प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, काही तुम्हाला जे आवडेल घरात जे करत असतील एक 15 ते 20 मिनिटं हे त्याच्यासाठी द्या. कुठल्याही टीव्ही न्यूज पेपर्स वाचू नका. सगळ्या निगेटिव्हिटी पसरणाऱ्या त्या गोष्टी आहेत. मग ते सुशांत सिंगचं काय झालंय, करोना किती वाढलाय, आत्तापुरता आपल्याला त्याच्याशी काही संबंध नाही. आपल्या पुढे आपलं टार्गेट म्हणजे CET एक्झाम, तेवढंच आपल्याला फक्त दिसायला पाहिजे. तेवढंच समोर ठेवायचं, इकडे तिकडे बघायचं सुद्धा नाही. घरामधली प्रॉपर हार्मनी मेंटेन करणं हे पेरेंट्सना मला असं वाटतं की खूप गरजेचं आहे. अनेक पेरेंट्सचे आपल्या मुला मुलींबद्दलचे डायलॉग अदरवाईज थोडेसे जहाल आणि तिखट असतात, पण पालक म्हणून आपण थोडेसे जरा पेशन्स आपले ठेवूयात. येणाऱ्या 10 दिवसांमध्ये काही गोष्टींसाठी आपण खूप आग्रही नको. म्हणजे आपण मुलाला किंवा मुलीला नक्की सांगत असू की अरे ओला टॉवेल बेडवरती टाकू नको, पण ते या 10 दिवसात नाही सांगितलं तरी चालणार आहे. ठीक आहे. आणि येणारे 10 दिवस हे आपल्या करिअर मोल्डिंगचे आहेत. जेवढं बेस्ट पॉसिबल आपल्याला इनपुट आता देता येईल तेवढे चांगले रिझल्ट आपल्याला मिळणार आहेत. त्यामुळे येणारे काही दिवस हे आपल्या आयुष्यासाठी खूप महत्वाचे आहेत, हे सगळ्यांनी नीट लक्षात घ्या. आणि फायनली मला पर्सनली मी सगळ्यांना असं सांगू इच्छितो की PVG कॉलेज हा पुण्यामधला बेस्ट चॉईस आहे. माझा धाकटा मुलगा PVG मध्येच मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग करतोय. सर्व स्टुडंट्सना त्यांचे प्रिन्सिपल, HODs, सर्व डिपार्टमेंटचे प्रोफेसर्स, लॅब असिस्टंट, नॉट ओनली दॅट ऑफिस स्टाफ कडनं सुद्धा मस्त सपोर्ट मिळतोय. कुठलीही डिफिकल्टी आली तरी सर्व लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स आणि वेळ प्रसंगी HODs सुद्धा आपल्या मदतीला आहेत. मला आठवतंय की मी इंजिनिअरिंग करत असताना अनेक प्रोफेसर्सशी बोलायला सुद्धा
आम्ही घाबरायचो. पण पीव्हीजी मधलं एन्व्हायरमेंट जेव्हा मी स्वतः अनुभवलं, मला खूप आनंद झाला की अगदी फ्रेंडली तिथले प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स स्टुडंटशी बोलतायत, त्यांना समजावून घेतायत, त्यांच्या अडचणींसाठी पण मार्गदर्शन करतायत. आणि मला असं वाटतं की खरा शिक्षक हा असाच असतो की केवळ सब्जेक्ट नाही तर लाईफ बद्दलचे सुद्धा काही जे काही आपल्याला गोष्टी सांगायला पाहिजेत त्या सुद्धा इथे सांगितल्या जातात. त्यामुळे परीक्षा झाल्यानंतर, रिझल्ट लागल्यानंतर जेव्हा तुम्ही विचार कराल तेव्हा पीव्हीजी कॉलेजचा निश्चितपणे टॉप प्रायोरिटी आपण द्या असं मी नक्की सांगेन. सर्व स्टुडंट्सना मी सीईटी एक्झाम करता आणि त्यांच्या सर्व पुढच्या ब्राईट फ्युचरसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. आपण सगळ्यांनी माझं जे काही बोलणं आहे, वेळ आपल्याकडे कमी आहे, पण तरी सुद्धा सगळ्यांनी आपण शांतपणे ऐकून घेतलं, याच्याबद्दल मी सगळ्यांचे आभार मानतो. पुन्हा एकदा पीव्हीजी इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या प्रिन्सिपल आणि सर्व स्टाफ मेंबर्स यांचे मी आभार मानतो आणि मी माझं बोलणं संपवतो. नमस्कार. थँक्स अ लॉट. थँक्यू सर. फक्त एक मगाशी प्रश्न होता. मॅथ्सची शीट त्यांना परत दाखवायचं होतं स्लाइड. हा सॉरी मॅडम, मला आवाज थोडासा येत नाहीये. एक 2च मिनिटं. मॅथमॅटिक्सची शीट जर होती ना स्लाइड वरती. हा मॅडम. आवाज येतोय सर? हा. मॅथमॅटिक्सचा स्लाइड परत एकदा दाखवायची होती. मॅडम, मी काही करायला पाहिजे अजून? हा, माझा आवाज आलाय का ऐकू सर तुम्हाला? अरे, एकच मिनिट मॅडम, मला ऑडिओचा एकदम कमी येतोय आवाज. चॅट बॉक्स मध्ये लिहूयात का? हा हा, ओके. Slide show again. Message टाकलाय मी. चॅट बॉक्स वाचला तुम्ही? हा सर, आपल्याला हे मुलांना सर सगळ्यांना हे मिळेल तर मला वाटतं आपण पुढचं सुरू करूया. सो मुव्हिंग आहे सर. एकतर खूप सुंदर पद्धतीनं तुम्ही सीईटीचा फॉर्मॅट, टाइम टेबल आणि मुलांना पॉझिटिव्ह त्यांचं कॉन्फिडन्स बिल्डिंग हे खूप छान पद्धतीने सांगितलं जातं. आपल्या सगळ्यांनाच चाणक्य नीती तर माहितीच आहे. मला वाटतं चाणक्यानं युद्ध कसं खेळायचं हे शिकवलं होतं आणि राजा चंद्रगुप्तनं ते आत्मसात करून ते खेळलं होतं. मला वाटतं मुलांनो, सीईटी ही तुमच्यासाठी एक युद्धासारखी आहे सध्या. तर त्यामुळे चाणक्य नीती अवलंबा आणि जिंका हे युद्ध. विथ दिस आय थिंक विल मूव्ह अहेड. बिफोर दॅट एक छोटी अनाउन्समेंट आहे. तुमच्या चॅटबॉक्सवर रजिस्ट्रेशनची एक लिंक पाठवली आहे मगाशी. काही मुलांनी रजिस्ट्रेशन केलं नाहीये या वेबिनारला. तर प्लीज आफ्टर दिस सेशन आपलं जेव्हा क्वेश्चन आन्सर सेशन असेल तेव्हा तुम्ही ती नक्की रजिस्टर करा या वेबिनारसाठी. सो दॅट युअर नेम अँड युअर कॉन्टॅक्ट्स विल बी विथ अस. तर आपल्याला कधी जरुरी पडली तर त्याचा आपल्याला उपयोग करता येईल. थँक्यू सर अगेन. नाउ मूव्हिंग अहेड. सर्व मुलांसाठी तुम्ही जो आता 12वीचा रोमांचक प्रवास करत आहात, तोच प्रवास 2 वर्षापूर्वी वेदिका कुलकर्णीनं केला होता आणि ती आता आपल्या बरोबर संवाद साधणार आहे. तिची थोडक्यात माहिती देते. वेदिका completed her school from Muktangad College of Muktangad School and securing with 97.2%. She scored 94.5 in HSC board in 2018. Along with that,
She prepared the CET and JEE exam. She secured 187 marks out of 200 in MHT CET 2018 and stood first among girls Pune University teacher. Her overall state level rank was 25th. She also cracked IIT JEE advanced exam, and at present she is studying at the Indian Institute of Technology, Guwahati, in the Computer Science Department. She is recipient of Google Women Tech Maker Scholarship 2020, which is awarded to less than 75 girls in Asia Pacific zone. She is author of research paper which was accepted at an international conference hosted by Paris. She is currently involved in hardware security project funded by the government of India. She is very enthusiastic about connecting with her juniors and sharing her experience. So with this, I think I request Vedika to take over the session and interact with the students. Thank you, Vaidehi Madam. So, good afternoon, everyone. Am I audible, Vaidehi Madam? Can you confirm that? Am I audible? Yes, you are audible. Okay. Okay. So, I'll share my slides. Okay, so I welcome you all to today's session. Are you all set for MHCET 2020? So, a brief about me. I'm currently in my BTech third year in computer science. I'm studying at the Indian Institute of Technology, Guwahati. And regarding MHCET, I appeared for the 2018 CET and I scored 187 marks out of 200. And my division of marks was 47 in physics, 46 in chemistry, and 94 in mathematics. And these are the ranks you can see on the screen, just for a brief. Let us begin with the webinar. So the outline of the webinar will be as follows. We'll go through planning and then we'll talk about body and brain care. Then we'll solve some problems together. Basically, I'll tell you how I used to think about the problems. And then we'll go to what to do just one day before the exam. And then Get Set Go is basically the session regarding what happens during the paper and how you should attempt it. And then we can go for a Q&A. So let's begin with the first topic, planning. So it's very important to focus on your strengths right now. Do not learn a lot of new things now. In the last 10 days, focus on your strengths, whichever topics you're really good at, practice them. And also focus on the 12th syllabus more, as Bhide sir also highlighted, its percentage is higher. So it's better that you focus on the 12th standard syllabus now. Also pay attention to the calculation mistakes and silly mistakes that you might be doing and try to improve that during these last few days. Really pay attention to why you got a problem wrong. Was it because you did not understand the concept or was it because of some silly mistake? So try to avoid those silly mistakes, improvise on that. And I would like to highlight here that an executable plan is very important, which basically means एका plan मध्ये मी खूप जास्त plan केला. Suppose I decided that I'm going to study 15 hours in one day, like 5 hours physics, 5 chem and 5 maths. तर ते execute होणार नाहीये. म्हणजे आणि when the plan fails, you get discouraged and then पुढचे पण दिवस वाईट जातात. So it is very important to have an executable plan. म्हणजे जो तुम्ही actually follow कराल असा plan करा. आता टॉपिक वाईज बघितलं आपण तर फिजिक्स मध्ये पहिलं भिडे सर ऑल्सो हायलाइटेड दिस पॉइंट फॉर्म्युले आर रिअली रिअली इम्पॉर्टंट. Maintain a short notebook of formulae of each topic and I would say write them with your hand, स्वतः लिहा.
You can refer to other publications for list of formulae, but write them down on your own. स्वतः लिहिल्याने खूप फरक पडतो. आणि ते म्हणजे बेसिकली तुम्ही जेव्हा प्रॅक्टिस कराल तेव्हा यू विल रीड दिस फॉर्म्युले अँड देन यू विल सॉल्व सम प्रॉब्लेम्स. That's how you should practice. So start making that book. Moving on to chemistry, it's a very scoring subject. Okay, because many of the questions are factual based on the textbook. So you should basically maintain a reactions notebook, organic and inorganic chemistry study, and a formula book for physical chemistry. Try to revise that whenever you have time, and you don't just keep reading the reactions. It's very important that you solve problems every day, like at least 5 to 10 problems from each of inorganic, organic, and physical chemistry. What you may do is you can choose some topics, say electrochemistry, and then solve 5 to 10 questions of that topic. You can choose a book which has topic-wise questions and then use that. I would say a lot of books are really good and they are just equivalent. So don't think a lot on कोणते book वापरू. सगळे बऱ्यापैकी सारखेच असतात. तर choose any one book which you have, and it's important that you solve problems. Don't just keep revising. For the maths part, by heart all the formulae. It's very, very important. Again, same as physics, maintain a formula book. But in maths, what you can do is when you solve a problem, look at the possible variations of the problem. We'll also discuss that when we solve some problems right now. But असा एखादा प्रॉब्लेम आला की हाच प्रॉब्लेम अजून एका वेगळ्या प्रकारे कसा विचारता येईल, किंवा म्हणजे एक्सच्या ऐवजी दुसरी कोणती तरी व्हॅल्यू, बट सॉल्विंग स्ट्रॅटेजी सिमिलर आहे. हे थोडंसं रिअलाइज करता आलं तर बघा. अँड also focus on your speed. So maths मध्ये speed कमी पडतो खूप वेळा. Mostly you can manage physics, chemistry, but maths is where you really need to have speed. So practice that. Next, this was how I had planned like my last few days before CET. Day-wise planning. I divided the entire week into 2 parts. Like one was only revision days and one was mock test days. So only revision days are when you are going to only revise. You're not going to solve a question paper. So for these days, you should decide which subjects and which topics you are going to revise, like a high level overview. And then for each chapter, how should you revise? So revision should be done like reading your notes or skimming through the chapter, or as Bide sir showed you the summaries. So read those summaries. That's how you revise the formulae and the concepts, and then solve 8 to 10 problems on that same topic. It's very important to solve problems. Only reading won't help you crack the CET, because if you just keep reading, then you won't know how to apply the formulae you know. So even if you know all the formulae, you won't be able to solve questions, and we don't want that. So keep solving problems. It's very important to keep in touch with the problems and know how to use the formulae. The other type of days would be mock test days. So on those days, what you should do is you should select any paper, okay, from model test papers or any online practice test or past year CET papers. What I would suggest is that you first go for some mock tests, like from test papers, and then once you feel a bit comfortable, you solve past CET papers. But it's very important that you solve past CET papers at least 3 to 4 years, so that you really get a feel of what CET is actually like. It's important to solve past CET papers. Now, how you should do on the mock test day is that after you select the paper, you follow the CET timings for the paper. So, and also practice writing the paper with a mask. Now during COVID-19, I think you all would be supposed to wear a mask with the paper. So sometimes you might get a bit uncomfortable with the mask. So if you keep practicing, then you'll become more comfortable.
So in the morning, you can like revise the formulae, and then after that, after the paper, once you have given the paper, you can relax for a while. And after that, you can see the solutions of the questions which you got wrong or which you couldn't solve correctly. But I would say that it's very important to analyze the paper here. So make sure that you really understand all the questions of the paper that you just solved. And then after that, if you still have energy, you can revise more, choose a light topic, choose your favorite topics, or choose any chemistry topics which are really light, and then you can revise that. Now, I would like to give some tips on mock tests. So if you are a more ambitious person, you can solve 2 or 3 papers in one day. But I would like to make you aware of a few things. First, don't just solve papers. आत्ता सोडवलेल्या पेपर मधले सगळे प्रश्न येत नसतील तर पुढच्या पेपरला जाऊ नये किंवा सगळे ॲज इन ॲटलिस्ट 90% ऑफ द क्वेश्चन्स यू शुड बी एबल टू सॉल्व नाउ और वॉट एवर युअर टार्गेट इज. So if you have achieved your target, move on. But if you have not, then wait, understand how it's done, read the solution, and then only move on to the next paper. Now, also I would like to highlight here that there should be enough energy left for the MHCET 2020. If you keep solving 3 papers every day, what happens is that you experience a fatigue or nausea of paper writing. सो खूप कंटाळा येतो आणि असं मूड जातो, तर तसं नाही करायचं आहे. सो यू सॉल्व ओनली 1 or 2 पेपर्स लाईक विच आर कम्फर्टेबल फॉर यू, so that you don't feel any burnout. And then as I also mentioned, you must do past 4 years CET papers. Now, I told you about the revision and test days, but I would like to say here how you should plan them in a week. So in 1 week, I can say you can have 2 to 3 mock test days, and the rest can be revision days. You can increase the number of mock tests if you want, but as I mentioned, just beware of the fatigue and burnout. इतकं जास्त करू नका की खूप कंटाळा येईल आणि मग ऍक्च्युअल सीईटीच्या आधी थोडासा मूड जाईल किंवा खूप स्ट्रेस्ड फील होईल. And spend some time in a refreshing activity, anything. If you like some outdoor play or cycling, just be careful during COVID, but spend some time in a refreshing activity, painting, meditation, anything that you like. Now we'll come to the body and brain care. So sleeping habits. Avoid all-nighters. We all are really used to all-nighters. आत्ताची जनरेशन आपण सगळे स्टुडंट्स खूप जागतो, but at least during these last few days, just avoid all-nighters. Now you should sleep 7 to 8 hours at least. Okay, and it's very important that you do not sleep during the CET timings. म्हणजे तेव्हा सगळ्यात फ्रेश असलं पाहिजे. तेव्हा जर तुम्ही रोज दुपारी झोपायला लागला तर तुम्हाला ऍक्च्युअल सीईटीच्या वेळी पण त्या वेळेला झोप येणार आहे. यू कॅनॉट अवॉइड इट. सो लाईक प्लॅन युअर डे जस्ट द वे इट वुड बी ड्युरिंग द ऍक्च्युअल सीईटी. Now for food, you should eat home cooked food, fresh food, and avoid anything that can make you sick. Hotel food, cold drink, काही थंड असं काही घेऊ नका which can make you sick. And it's very important that you do not eat anything during the CET paper timings again. नाहीतर तेव्हा भूक लागेल during the actual CET. So take care of these points. And about brain care, don't overthink things. म्हणजे आता कसं होणार आहे, सीईटी आली, अरे बापरे काय आता मी काय करू. जस्ट डोंट ओव्हरथिंक थिंग्स. थर्ड पर्सन सारखा प्लॅन बनवा अँड देन मेकॅनिकली एक्झिक्यूट युअर प्लॅन लाईक अ रोबो. इमोशन सगळ्या बाजूला ठेवून काय का होईना का आता यू हॅव टू गो आउट देअर अँड फाईट इट. सो डोंट ओव्हरथिंक अबाउट एनिथिंग. Now I've taken some problems here so that we can discuss them. I'll probably show you how I would have done them. So I think question categories was really explained well by Bide sir, but
I would like to tell you here about the way we look at questions as students. Okay. So we might not understand that some question is a mix of some topics, etc. because we are not in, we have a very little time at that moment. So आपण डोक्यात एखादा प्रश्न वाचून जे डायरेक्ट मनात येतं ते मी इथं लिहिलं आहे. सो फर्स्ट इज लाईक इझी, बघितल्या कळलं, यू नो व्हॉट टू डू ॲट वन ग्लान्स. ते हे स्टँडर्ड मेथॉडिकल क्वेश्चन्स असतात. देन दिस फॅक्च्युअल, इफ यू नो इट, किंवा तुम्ही पाठ केलेला आहे बट तुम्हाला काहीच क्लू नसेल तर तुम्हाला हा सोडवता येणार नाही. So it can be very easy for one student and very difficult for other student at the same time. Now a lengthy question. You know how to do it, but it will take time. So such kind of questions are less in CET, I think, but you never know. So the next thing is twisted. So the concept is familiar. काहीतरी माहिती आहे, असं काहीतरी करता येईल. You don't know the exact answer, but you can figure it out. And then there's the totally unfamiliar domain where you know nothing about the concept. Maybe तुम्ही एखादा topic optionला टाकला असेल तर that the question from that topic would be in the totally unfamiliar domain, which you should leave. So let's go with the topics. Let me just have a sip of water. Okay. I have taken questions from my year, Code 44 in MLCET 2018. So the first one is an integration problem. As you can see, dx upon 2 plus 18x squared, definite integration problem. How to go about it? So you first identify the standard problem. You can see that there is x square in the bottom, in the denominator. So it seems like the type 1 upon 1 plus x square, which corresponds to tan inverse x. You'll know this if you have by-hearted the formulae. Ki integration of 1 upon 1 plus x square is tan inverse of x. But you still need to arrange it to get into that form. So then the task is comparatively easy. You just have to rearrange it, take the 2 aside in the denominator, and then the further are the standard steps which you all might know by now. And that's how you get it. My intention here is not to discuss the entire solution, but to tell you how I would think about it. You might have some different way of thinking about it, but everyone has their own way. I would discuss my ways here. The next question is 12th. The Cartesian coordinates of the point on the parabola y square equal to minus 16x, whose parameter is half r. This is a very easy formula-based problem. So you identify the parabola type again. Y square equal to minus 16x sounds like y square equal to minus 4ax. Then you identify the values of a and what the parameter t is in the given question. Then if you know the formula, it's very easy. You can do it in less than 30 seconds. I just can't stress the importance of formulae enough. Like your paper would be really good if you know all the formulae by heart, but you should also know how to use them. The next one, a coin is tossed 3 times. If x denotes the absolute difference between the number of heads and the number of tails, then what is the probability of x being equal to 1? In this case, you have to be very careful about all the possibilities. It's an easy question, but if you don't get the possibilities right, then you might suffer here. So this is how you will list down all the 8 possibilities. And then you have the number of heads and the number of tails and the difference. You just see where all x is equal to 1 and count the number of cases, that is 6, and upon total cases, which is 8. So 6 by 8 equal to 3 by 4. So I think most of you might know this by now, but still just a tip for such problems. How to write the cases. Okay, so
Firstly, like for n tosses, there would be 2 raised to n cases. Like for 3 tosses, there would be 2 raised to 3 8 cases. So that is how you can just cross check whether you have got all the cases. And regarding writing the cases, for example, for 8 cases, in the last column, you can write 8 by 2 equal to 4. So 4 heads in one line, 4 tails in one line. 4 ओळीने लिहिले की मग नेक्स्ट कॉलम मध्ये जायचं. मग 4 by 2 म्हणजे 2 heads, मग 2 tails, 2 heads, 2 tails. आणि मग lastला alternate heads tails. So that is how you write the cases. Many of you might know that. I just felt like telling it. So the next question, it's a trigonometry question. 2 sin theta plus pi by 3 equal to cos theta minus pi by 6. Then tan theta is what? It's a formula based question. And while selecting these questions, I realized that most questions in CET are formula based. So you'll find such questions everywhere. If you just know the formula really well, you can do it. So you just have to recall these sin a plus b and cos a minus b formulae. Just recall it fast. And then the matter is only of substitution of values and getting the answer. Less than 30 seconds again. So these are the questions where you should not waste any time. Like बघून कळतंय काय करायचंय, फॉर्म्युला पाठ आहे तर पटकन करून पुढे जायचं आणि जस्ट बी वेअर ऑफ सिली मिस्टेक्स. कुठे साइन 60 ला √3/2 नाही ना घेतलं चुकून, हाफच घेतलाय ना. जस्ट बी वेअर ऑफ सच मिस्टेक्स. Now I'll move on to physics questions. The first one, in non-uniform circular motion, ratio of tangential to radial acceleration is what? So this is again a formula based question. You'll find many of these in maths and physics. You get the formula for AT, AR, and then you just report AT by AR. Less than 30 seconds answer. But the kind of silly mistakes that can happen here are you report AR by AT by mistake. आता अशा चुका नाही करायच्या किंवा मग घाईमध्ये तो खालचा आर विसरूनच गेलो, फक्त अल्फा आर बाय व्ही स्क्वेअर केला. तर डोंट डू सच मिस्टेक्स. The next one, deflection in galvanometer falls to 1/4 when shunted by 3 ohm. If the additional shunt of 2 ohm is connected to the earlier shunt, the deflection in galvanometer falls to what? This is a bit involved question. एकत्र वाचून कळत नाही. So how should you approach it? You should approach it line by line. So it's a bit tricky. So just read step by step. Deflection in galvanometer falls to 1/4 when it is shunted by 3 ohm. याचा अर्थ एक्झॅक्टली काय? व्हॉट डज इट मीन सर्किट वाइज? So previously, galvanometer had a current of I passing through it, and it has some resistance R, which we don't know yet. And after having a shunt of 3 ohm, the current falls to 1/4. म्हणजे आता 1/4 पास होत आहे R मधून. Now what you should do? याचा अर्थ गॅल्व्हॅनोमीटर मधून I-I/4 पास होत आहे 3 ohm मधून, right? So you will basically equate the potentials across the galvanometer and across the 3 ohm resistance. When you do that, you got R equal to 9 ohm. So what happened? We read the first line, we evaluated the first line, and then we got the value of R. Now go to the second line. Now we know that R is 9 ohm. When it says the additional shunt of 2 ohm is connected to the earlier shunt, this is again a silly zone. What might happen is तुम्ही चुकून विचार कराल की आता 3 ohm काढून टाकलाय आणि 2 ohmच लावलाय तिथे. So there is only 2 ohm and galvanometer. तसे नाही आहे. Additional shunt is connected to the earlier shunt. म्हणजेच 3 ohm and 2 ohm are connected in parallel. So if you draw the circuit right, now you know the value of R. You can easily evaluate what current passes through through galvanometer now. And then the rest are calculations.
So that's how you go about a tough problem. Line by line वाचायचं, समजतं, just break it down. And in these circuit questions especially, it's important that you draw clean circuits. In general, कोणत्याही diagram वाला question मध्ये, like even in physics, a ball is thrown up and then at this level something happened, at that level the velocity was this. तर एक छोटीशी फिगर काढली तर खूप हेल्प होते की या हाईटला हे झालं, तर मग पटकन आपल्याला फॉर्म्युले रिलेट करता येतात. Just have very clean rough work. That's very important. And the last physics question, it's a pretty straightforward, direct textbook based question. So it shows we want the graph which shows the variation of the stopping potential corresponding to the frequency of incident radiation. So the figure would be present in textbook. So if you know it well, you can mark it easily without even thinking. What can happen now, silly mistakes are, in option A, they have right now very generously mentioned A is 1, B is 2, C is 3, and so on. But what if they mention A, option 2, like graph 2, option A is graph 2, option B is graph 1. So basically, you know the answer is graph 1, but you marked option A without thinking. That's a kind of silly mistake which you want to avoid. All right, so we'll go to chemistry. The first one, which among the following equation represents the first law of thermodynamics under isobaric conditions? Now, either you know it from the textbook or you can derive it. How to do it? You look at the question, you see the first law of thermodynamics. Recall the relevant formulae from the first law of thermodynamics, which is delta U plus equal to Q plus W. Now the question says isobaric conditions. What does that mean? That means pressure is constant. And then you can have W equal to minus PEX into delta V. So isobaric condition. Now you can combine these two formulae and then you have your equation. So it's again a formula based question. Physical chemistry, most you'll find like that. Also, I can see few questions or hand raises. We'll take the questions in the Q&A session. Now, during galvanization of iron, which metal is used for coating iron surface? This is a factual question. Either you know it or you don't know it. So if you know it, then just mark it zinc and then go ahead. If you don't know it, leave the question and go ahead. Do not get stuck at such questions because they will take a lot of time and there is no guarantee that you will arrive at the correct answer. Now, the next question. Which of the following compounds reacts immediately with Lucas reagent? If you make the reactions book and keep practicing the reactions, you learn them by heart. This question is very easy for you because you know that tertiary alcohols react with Lucas reagent immediately and gives two separate layers. So this is a bit conceptual question, but if you know if you have by hearted the reactions and not just reactions, but their conditions, their exceptions, then you can easily solve this question. So we are done discussing with the questions. Let us go to the next section, which is one day to go. What to do? So just one day to go in the morning or evening, you prepare a bag which you are going to carry tomorrow. And then you check everything that you have. Check the instructions. I would say have a printout of the instructions. And then with the instructions, you check identity proof घेतलं, hall ticket घेतलं, working pens, pencils, चालवून बघायचं पेन चालतंय ना नक्की. So you carry it to the hall. If they allow you to carry your own pens, that's good. Either way, they'll provide it. But you should always carry it.
You can always keep it outside if they ask to, but just carry it always with you. Water bottle, thanda pani neऊ naka, normal temperature water, okay? And then time would be visible on the screen, so you probably don't need a watch. Then writing pad, transparent one if you want to, and sanitizer, of course, if that's allowed. The next section, what to wear. So wear comfortable clothes and also check the instructions. Ki full sleeves allowed nastil kadachit, or maybe you cannot wear pants with a lot of pockets. Check for those instructions and prepare your dress the night before. त्या दिवशी सकाळी उठून नका ठरवू की आता मी कोणता कपडे घालू, बिकॉज देन अगेन यू विल हॅव टू चेक की फुल स्लीव्स नाहीये ना, हे नाही ते नाही. सो just make sure that your dress is ready. It is a comfortable one. थोडा लूज असेल तरी चालेल. Just it should be really comfortable. And just make sure त्या ड्रेसमध्ये तुम्हाला खूप थंडी नाही ना वाजणार किंवा खूप गरम नाही ना होणार. अशा सगळ्या गोष्टी कन्सिडर करा. आणि मास्क. Now about the food. So plan this today, that is just before the CET exam, so that there is no confusion tomorrow. So you have to plan what you are going to eat just before the exam. So you must have a wholesome meal, and it should be fulfilling. You should not feel any hunger, but at the same time, do not eat anything which makes you really feel heavy and sleepy. So some suggestions would be chapati, bhaji, thoda bhat, paratha. You can plan it with your parents, but just make sure that you plan this one day before the exam so that your parents can make arrangements for the food. Like एखादी भाजी तुम्हाला पाहिजे असेल पण ती घरात नसेल तर ती आणून ठेवता येते. So plan it before, like one day before the exam. Now, during the exam, I think this is the most important topic right now. What to do? So, let us first discuss the general strategy and time management. Go to each question one by one. असे खूप randomly असं वाटत असेल तर त्याच्याकडे जावं. इट इज इम्पॉर्टंट दॅट पेपरच्या सुरुवातीला यू गेट कम्फर्टेबल इन द पेपर. म्हणजे असं तुम्ही सुरुवातीलाच असा टॉपिक घेतला जो तुम्हाला आवडत नाही तर तुमचा मूड खराब होणार आहे आणि पुढचा पेपर पण खराब जाणार आहे. त्यामुळे choose your favorite topic which you can do well in the first, like for the first topic. Then I would say don't switch a lot of subjects. Like
You should not constantly switch gears, as in I'm solving 2 physics questions, now I'm bored of physics, I went to chemistry, I solved 2-3 questions there, now I'm thinking नाही आता मॅथ्स कडे जाते, मॅथ्सला वेळ नाही उरणार, मग मी मॅथ्सचे थोडे केले, मग मी परत फिजिक्स कडे आले. असं करणं, there is a lot of gear switching and your brain is used to one subject. When you are solving physics, your brain has recalled all the physics formulae and is ready for every physics question. But if you keep switching gears, your brain does not get the time to become ready for one subject. So it's very important that you choose one subject, solve that completely, or at least whatever you can attempt, and then go to the next subject. Do not switch a lot. Also, keep the last 10 minutes free. Check that you have marked everything, or maybe there is something you want to cross check again. So keep the last 10 minutes free for that sort of thing. And then at the last, just mark something. Even if you can't solve any question, there is no negative marking. So just mark something. Now, anxiety management. This is an important thing. Time management to hota rehta hai, but anxiety management is important. So keep calm and don't count your marks in your head after every question. I know right now saying this is easy, but during the paper, it was not easy for me. So after every question, I used to think, अच्छा मला आता इतके पडतील, हा चुकला. तर you know that program runs constantly in your head, how many marks you are getting and what college you might get, etc., etc. So that is very distracting and can like defocus you. So just stay really calm. Don't think about your marks or anything like that during the paper. All right. Let us discuss 2 cases what can actually happen during the paper. So case 1 would be you are doing really well and paper is easy for you. Now in that case, what happens is there is a possibility of silly mistakes. खूप जास्त. Just 2 into 3, you take it as 5. Like this is a really stupid, silly mistake, which definitely happens when you are really easy. Like when the paper is easy, you are excited. अशा चुका होतात. Misreading the question. So, for example, the आधीच्या question मध्ये parameter is given to be half, but you took it as 1/3. This is like again you misread the question, or you marked an intermediate value as an answer. किंवा दुसरे काहीतरी, like they had asked the like maybe they had asked what the like velocity is and you accidentally marked kinetic energy. Like you got velocity from half mv square, but you marked the same thing. Or they had asked y coordinate and you marked x coordinate. दो तुमचं सगळं कॅल्क्युलेशन बरोबर असेल, पण अशा चुकांनी तुमचे मार्क 0 होतील. And then skipping a question. So खूप अरे वा पेपर मस्त चाललाय 1 2 3 4 7 मधले प्रश्न कुठे गेले. So that can happen. You can skip a question. So these things happen in excitement. Hence, it is important to stay calm. Now, the second thing, paper is difficult for you and the pressure is building up. So, काय होतं? Let me describe, because I have been through this. So, during my maths paper, the time I felt that the time was less. I spent a lot of time in the initial questions आणि मग नंतर प्रश्नांसाठी असा वेळ कमी होतोय, सगळे प्रश्न होणार नाहीत असं मला वाटायला लागलं होतं. अँड देन मग काय झालं, मी इतकी पॅनिक झाले होते की मी प्रश्न वाचला, पुढे गेले, जाऊ दे हा नंतर असं करत आय वॉज जस्ट रीडिंग अँड मुव्हिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बट सपोज मी तिथे वेळ दिला असता, आय कुड हॅव सॉल्व्ड इट. मी जर तिथे थोडा वेळ अजून थांबले असते, पण मी थांबतच नव्हते. आणि मग मला असं खूप सॅड आणि दुःखी असं वाटत होतं आणि मी असे नुसते प्रश्नांमधून अशी जात होते, म्हणजे काही सोडवत नव्हते. सो आणि व्हॉट हॅपन्स, जेव्हा एवढं तुम्ही पॅनिक झालेला असता तेव्हा स्वेटिंग होऊ शकतं किंवा असं फास्टर ब्रेथ्स जाणवतात, म्हणजे असं वाटतं की काय होतंय असं. किंवा मग काही लोकांना गिडीनेस पण होऊ शकतो, थोडं चक्कर आल्यासारखं, किंवा म्हणजे इट्स ऑल नॅचरल बिकॉज वी आर रिअली अँशियस ड्युरिंग द एक्झाम आणि आपण खूप प्लॅन्स केलेले असतात की अरे मला एवढे मार्क पाडायचे, पण ते पडत नसते तर आपण असं अँझायटी स्ट्राईक होते. सो असं काही झालं तर व्हॉट यू शुड डू,
what I did was I just stopped. म्हणजे मला जाणवत होतं की अरे मला आता हे कॉलेज नाही, मला हे कॉलेज नाही, असं असं मला व्हायला लागलं होतं. सो आय जस्ट स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट. ओके, डोळे बंद केले, क्लोज्ड माय आईज अँड देन ड्रिंक सम वॉटर, ब्रीद, डीप ब्रेथ्स 2-3 अशा छान, अँड देन गेट बॅक टू द पेपर. सो इट रिअली वर्क्स, म्हणजे इट डज वंडर्स. आणि मग कसं जायचं, आफ्टर यू डू दिस, स्लोली लुक ॲट ईच क्वेश्चन अँड थिंक ऑन इट. असा विचार नका करू की आता पुढे एवढे क्वेश्चन्स आहेत. जस्ट आता जो प्रश्न तुम्ही घेतलाय त्याच्यावरती लक्ष द्या. आणि तुम्हाला जर ती कॉन्सेप्ट माहीत असेल तर तुम्हाला तो प्रश्न येणार आहे. तुम्हाला फक्त फोकस करायचा. यू विल रिकॉल इट, यू विल शुअरली रिकॉल इट. तुम्ही एवढा अभ्यास केला, यू आर गोइंग टू रिकॉल इट. अँड आफ्टर डुईंग दिस फॉर फ्यू क्वेश्चन्स तुम्हाला प्रश्न परत चांगले जायला लागतील. तुम्ही परत ट्रॅकवर याल आणि तुम्हाला कॉन्फिडेंट वाटेल. That will help to control the anxiety and your paper will go really smoothly. So these steps are really important. Stop, close your eyes, drink water, breathe, get back to the paper. Okay? And we are open to questions. Hello. Am I audible? Yes, ma'am. वेदिका, खूप छान सगळ्यांना तू सांगितलेस आणि आता मी इथे क्वेश्चन्सचे चॅट बॉक्सवर बघतोय तर मॅक्सिमम क्वेश्चन्स आर ऍक्च्युली आन्सर्ड बाय यू. आम्ही एक एक सिलेक्ट करत होतो, आता हा क्वेश्चन तुला विचारायचा आहे, बट दॅट ऍक्च्युली यू आर टेकन इन युअर सेशन. सो आय थिंक मॅक्सिमम पार्टिसिपंट्स क्वेश्चन्स आर आन्सर्ड. अँड येस, सो थँक्स अ लॉट. आणि मला वाटतं सगळ्यांना आता तुम्ही वेदिकाकडनं ऍक्च्युअल रन टाइम युद्ध कसं करायचं असं बहुतेक शिकला असाल आता. त्यामुळे नक्की सीईटीला अपियर होताना काय तुम्ही प्रॉब्लेम्स फेस करताय ते वेदिकाने तिचा एक्सपिरियन्स आता शेअर केला. सो थँक्यू व्हेरी मच वेदिका फॉर जॉईनिंग विथ अस. I think most of the questions of all the participants are also we have covered. Still there is one more question related to I think भिडे sir तुम्ही आहात का तिथे? हो. Yes, एक question होता for PCB and PCM we have to give a separate physics and chemistry or not? Yes, separate. Okay. From 1st to 8th October PCB and 12th October after 12th October PCM. Physics, chemistry दोनदा द्यायला लागेल. Okay. So I hope the student, I think आकाशने हा प्रश्न विचारला होता. He must have got the answer. आणि अजून एक मला वाटतं भिडे सर असंच झालंय, सगळे क्वेश्चन्स तुम्ही म्हणजे पार्टिसिपंट्सनी बरेच विचारले होते, पण एक वेगवेगळ्या पद्धतीने ते सेशन मध्ये कव्हर झालेले आहेत. सो थँक्यू सो मच फॉर जॉईनिंग विथ अस. मला एक कॉलेजशी रिलेटेड एक क्वेश्चन होता, आय मीन ऍडमिशन्सचा, तर तो मी मुलांना चॅट बॉक्सवरच त्याचा देते आन्सर. तो क्वेश्चन होता की लास्ट इयरचे कट ऑफ अवेलेबल असतात का, तर त्याचं साईट आता मी चॅट बॉक्सवर लिहितो आहे. It is www.dt.ac.in. So I think you'll get it on the chat box. And now I think we'll move to the some of the announcements are there. So I will make those announcements first. So students, I hope when you have registered, we have taken your email IDs and we are preparing now with the help of those WhatsApp group. So what you are doing is you are joining the WhatsApp group through the given link, or maybe the link is already we are using it to form the WhatsApp group. आणि त्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर आपले अजूनही काही जर क्वेश्चन्स असतील, स्टील यू आर दे आर पेंडिंग लाईक दॅट, विल बी डिस्कसिंग दोज आफ्टरवर्ड्स वन्स द ग्रुप इज फॉर्म्ड. So this is a one announcement, and the other announcement is once you join the yes, once you join the WhatsApp group, you'll be getting one video link, okay, which is talking about the CET to engineering admission process. So you'll getting the complete, information about the process for the CET to engineering admission. So this link you'll be getting when you'll be in that WhatsApp group. That was about the second announcement. आणि अजून एक थर्ड व्हेरी इम्पॉर्टंट अनाउन्समेंट इज देअर. आज ऍक्च्युली ऍडव्हान्स जेईची पण एक्झाम होती, त्यामुळे बऱ्याचशा मुलांना मे बी हा सेमिनार अटेंड करायचा होता पण ते करू शकले नसतील.
तर व्हॉट वी हॅव डन इज ॲक्च्युली आम्ही हा पूर्ण आत्ताचा वेबिनार रेकॉर्ड केलेला आहे. तर तो आपण व्हॉट्सॲप ग्रुपवर त्याची पण आम्ही लिंक देऊ. आणि आत्ताचे जे पार्टिसिपंट्स आहेत त्यांना एवढी विनंती आहे की त्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर आपण व्हॉट्सॲप ग्रुपला ॲड होण्याची लिंक पण शेअर करत आहोत. तर ती लिंक प्लीज तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्सना शेअर करा. So that they will be a part of this WhatsApp group, right? And then they can go through this video. So I hope everybody is clear with the particular announcements. So one is on the WhatsApp group. Second is about the link for the CET2 engineering admission process. And third link is talking about the actual today's webinar, which is completely recorded and everyone can get the advantage of that. And with this, I think we will be moving to the last session, last bit of today's webinar, that is a vote of thanks. So I would like to express my sincere vote of thanks to management of Pune Vidyarthi Graha and their motivation and support to carry out such webinars. My sincere thanks to Professor Jagdish Bhide sir for giving an excellent coverage to the topic of today's webinar. सर खूपच डिटेलिंग तुम्ही डिटेल्स सांगितलेत आता आणि मला नक्की खात्री आहे की मुलांना याचा नक्की फायदा झाला असेल अँड दे विल स्कोर इन मच अमाउंट ऑफ नंबर. थँक्यू सर. थँक्यू. Special thanks to our youngest talent, Miss Vedika Kulkarni, for showing interest to interact with you all on this occasion. Vedika, thank you. All the very best, everyone. Yes, thank you. I am thankful to our principal, Dr. Kalyani Kulkarni, for her guidance in every step to execute this webinar. On behalf of PVG's College of Engineering and Technology and GK Patevani Institute of Management, Pune, I extend a very hearty vote of thanks to all participants and to my dear students for gracing this occasion with huge attendance. My deep sense of appreciation to the organizing team of this webinar, convener Professor T.S. Khataukar Madam, coordinator Professor S.T. Gayekwad, and the whole team for carrying out all their responsibilities towards the successful organization of this webinar. Last but not the least, I also wish to express my gratitude to those who have helped directly or indirectly to make this event a great success. Before we conclude the session, I just want to make some for the students. There is one link shared on the chat box for the feedback. So don't forget to go through the link. Your feedback is very important for us, so that if at all we want to have some modification further, we can make it. So please go through the feedback link and fill it first, and then only you leave the meeting. I think if everyone is okay with this, I think we'll end the session. We'll conclude here. Thanks all Yes. once again. Thank you. Thank you very much. And all the best. All the best. Yes, all the students wish you all the best for your further exams of CET, and hope you'll be joining PVG after your score and once the admission process is complete. Thank you all. Yes. Thank you. Wish you all the best. Thank you. All the best. All the best. Thank you, sir.